පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් කරන්නේ නැතුව විවාදේ පවත්වාගෙන යන්න අවස්ථාව දෙමු කියලා. හැබැයි එතුමාම நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று மஹிந்த ராஜபக்ஷ இருந்தபோது பிரதமர் ராஜினாமா செய்துள்ளாரா என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியம் என்று எதிரணி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விஜித கேரத் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். அவ்வாறு நாடாளுமன்றத்தில் நேற்றைய தினம் பிரதமரிடம் கேட்ட கேள்விகளுக்கு ஏன் பதிலளிக்க இடமில்லை என்றும் விஜித கேரத் சபாநாயகரிடம் இன்றைய தினம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற வகையில் பிரதமரிடம் கேள்வி ஒன்றை கேட்டிருப்பதாகவும் அதற்கு பதிலாக பிரதமர் நாடாளுமன்றத்துக்கு வரவில்லை என்று தேசிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விஜித கேரத் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு பதிலளித்த சபை முதல்வர் தினேஷ் குணவர்தன இந்த கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் அளவுக்கு நாடாளுமன்றம் தரம் தாழ்ந்து போகவில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். இதனை அடுத்து சபை முதல்வருக்கும் எதிர்க்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் இடையிலான சூடான விவாதம் ஏற்பட்டது. அப்போது சபையை அமைதிப்படுத்த சபாநாயகர் முயற்சித்தார். எனினும் வாக்குவாதம் தொடர்ந்ததால் சபையை 10 நிமிடங்களுக்கு ஒத்திவைத்தார். நாடாளுமன்ற நுழைவாயில் பகுதியில் நேற்றைய தினம் ஆர்ப்பாட்டம் இடம்பெற்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஜேவிபியின் தலைவர் அனுரகுமார திசாநாயக்க தனது வாகனத்தில் பயணித்த போது தலைக்கவசம் அணிந்தவாறு அந்த வாகனத்தில் ஒருவர் ஏறியமை குறித்து அமைச்சர் ஜோன்சன் பெர்னாண்டோ இதன்போது கேள்வி எழுப்பினார். இதுகுறித்து பதிலளித்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அனுரகுமார திசாநாயக்க தனது பாதுகாப்புக்காக பிரத்யேகமான நபர்களை வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய உரிமை தனக்கு உள்ளதாகவும் குறித்த நபர் அவ்வாறான ஒருவர் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். உந்துருளியில் வந்து இடையில் இறங்கிய குறித்த நபர் தனது வாகனத்தில் ஏறினார் என்றும் அனுரகுமார குறிப்பிட்டார். அத்துடன் அது குறித்து விசாரணைகள் நடத்தப்படுமாயின் அந்த நபரை முன்னிலைப்படுத்த தயார் என்றும் அனுரகுமார திசாநாயக்க சபையில் தெரிவித்துள்ளார். இதனிடையே அரசு தலைவர் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தி பதாதைகளை ஏந்தி கோஷங்களை எழுப்பியவாறு எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் சபையில் எதிர்ப்பில் ஈடுபட்டனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. கோட்டாபய ஒருபோதும் பதவி விலக மாட்டார், எந்த பிரச்சனையும் எதிர்கொள்ள தயார், மீண்டும் அழுத்தமாக தெரிவித்த ஜோன்சன் பெர்னாண்டோ. ஸ்ரீலங்கா அரசு தலைவர் கோட்டாபய ராஜபக்ச பதவி விலக மாட்டார் என்று அரசாங்கம் மீண்டும் அழுத்தம் திருத்தமாக தெரிவித்துள்ளது. நாடாளுமன்ற அமர்வு இன்றைய தினம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் உரையாற்றிய அரசாங்கத்தின் பிரதம கொறடாவும் அமைச்சருமான ஜோன்சன் பெர்னாண்டோ இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார். அத்துடன் அரசாங்கம் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் முகம் கொடுக்கும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மேலும் நாட்டில் 6.9 மில்லியன் பிரஜைகள் கோட்டாபயவுக்கு வாக்களித்திருக்கின்றனர் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். எதிர்க்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நளின் பண்டார விடுத்த கருத்துக்கு பதிலளிக்கும் போதே அமைச்சர் பெர்னாண்டோ இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். இதனையடுத்து நாடாளுமன்றத்தில் ஆளும் கட்சியினருக்கும் எதிர்க்கட்சியினருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதனால் சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்த்தன அவையை சிறிது நேரத்துக்கு ஒத்திவைத்தார். நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள மக்களின் போராட்டத்துக்கு ஜனாதிபதியும் அரசாங்கமுமே காரணம் என்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.எம். மரிக்கார் என்று நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார். நாடாளுமன்றத்தில் அங்கம் வகிக்கும் 225 பேரையும் மக்கள் விமர்சிக்கின்றனர் என்பது குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் பேசுகின்றோம். இந்த பிரச்சனை எங்கு ஆரம்பித்தது என்பதை கண்டறிய வேண்டும். 2019ஆம் ஆண்டு நாட்டில் இனவாதத்தை தூண்டி, அடிப்படைவாதத்தை தூண்டி, மதவாதத்தை தூண்டி ஈஸ்டர் தாக்குதலை விட்டு தற்போதைய அரசாங்கம் பதவிக்கு வந்தது. அங்கிருந்தே ஏமாற்றுதல் ஆரம்பமானது. ஏமாற்றி 69 லட்சம் வாக்குகளை 3/2 பெரும்பான்மை பலத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு கடந்த 2.5 ஆண்டுகளாக நாட்டின் ஜனாதிபதியும் அரசாங்கமும் மக்களை ஏமாற்றியுள்ளது. கோவிட் தொற்று ஆரம்பமான போது நாங்கள் எதிர்க்கட்சி தலைவரும் பாணி மருந்துகளை நம்பாதீர்கள், தடுப்பூசியை கொன்று வாருங்கள் என்று கூறினோம். அப்போது எங்களை தேச துரோகிகள், தேசியத்தை அங்கீகரிக்காதவர்கள் என்று கூறினர். இதன் பின்னர் முகக்கவசங்கள் மற்றும் மருந்து உபகரணங்களை இறக்குமதி செய்கின்றீர்களா என்று கேட்டோம். அப்போதும் எங்களை விமர்சித்தனர். இறுதியில் தடுப்பூசியை இறக்குமதி செய்தனர். பின்னர் எங்களை திட்ட ஆரம்பித்தனர். தற்போது நாங்கள் அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கத்தின் தலைவர் பாதோனி எங்கே என்று கேட்க நேரிடும். அவரே சேதன பசலையை இறக்குமதி செய்யுமாறு ஜனாதிபதிக்கு ஆலோசனை வழங்கினார். உலகில் எங்காவது உடனடியாக சேதன பசலை பயிற்சிக்கு மாறிய நாடுகள் உள்ளனவா? ஜனாதிபதியின் ஆவணம் காரணமாக பாதனியை என்ற ஒற்றை நபர் கூறியதை கேட்டு நாட்டின் தொழிலாளர்கள் மற்றும் விவசாயத்தை படுகொலியில் தள்ளினார். விவசாய ஏற்றுமதி மூலம் நாட்டுக்கு வருடாந்தம் கிடைக்கும் 2400 மில்லியன் டாலர்களை இல்லாமல் செய்தார். அதேபோலவே கோவிட் மரணங்கள் சம்பந்தமான பிரச்சனையில் முஸ்லிம்கள் உடல்களை படவந்தமாக தகனம் செய்து நாட்டில் 2 சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தினார்கள். ஆளும் கட்சியில் இருக்கும் அலி சப்ரியும் அசௌகரியத்துக்கு உள்ளாக்கினர். கோவிட் தொற்றால் மரணித்தவர்களை பலவந்தமாக தகனம் செய்ததன் சாபமே தற்போது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அஜித் நிமால் கப்ரால் நாட்டின் பொருளாதார கொலையாளி என்று நாங்கள் கூறினோம். அவர் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ரூபாயின் பெறுமதியை பலவந்தமாக கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்தார். எதிர்க்கட்சியினராகிய நாங்கள் அதனை கைவிடுமாறு கோரினோம். அப்படி செய்திருந்தால் நாட்டுக்கு அந்நிய
செலாவணி வந்திருக்கும், மாதம் $450 மில்லியன் கிடைத்திருக்கும். அப்படி டாலர் கிடைத்திருந்தால் பொருட்களின் விலைகள் அதிகரித்திருக்காது. பொருட்களின் விலைகள் அதிகரிக்காதிருந்தால் பொருட்களை கொள்வனவு செய்ய வரிசைகளும் ஏற்பட்டிருக்காது. இந்த நிலையும் ஏற்பட்டிருக்காது. மக்கள் வீதியில் இறங்கி இருக்கவும் மாட்டார்கள். வீதியில் இறங்கி இருப்பது எமது கட்சியினர் மட்டுமல்ல என்பதை தெளிவாக கூறுகின்றோம். அவர்கள் எங்களுக்கு வாக்களித்தவர்களும் இல்லை. 69 லட்சம் வாக்குகளை வழங்கி பாச்சோறு சாப்பிட்ட மக்களே கோட்டா வீட்டுக்கு போ, ராஜபக்ச வீட்டுக்கு போ என்று கூறுகின்றனர். மக்களின் இந்த போராட்டம் தொடர்பாக நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். எந்த வகையிலும் இதனை வன்முறையை நோக்கி கொண்டு செல்ல இடமளிக்க முடியாது. நாட்டின் சட்டம் அரசியல் அமைப்புக்கு அமைய மக்களின் போராட்டங்களுக்கு இடமளிக்க வேண்டும். 74 வருடங்கள் என்ன செய்தார்கள்? 225 பேரும் என்ன செய்தார்கள் என்று கேட்கின்றனர். 225 பேரில் இல்லாத வழியிலிருந்து ஒருவரை ஜனாதிபதி பதவிக்கு கொண்டு வந்து 2 வருடங்கள் வெளியேறுமாறு கோருகின்றனர். இந்த நிலையில் 225 பேரும் வெளியில் வியட்கம ஊடாக சிலரை நாடாளுமன்றத்துக்கு கொண்டு வந்தனர். எங்கே சீதா அம்மையார்? அவர் தற்போது நாடாளுமன்றத்துக்கும் வருவதில்லை. காலத்துக்கு காலம் ஒவ்வொரு கோஷங்கள் வரும். 2010ஆம் ஆண்டு படையினர் என்ற கோஷத்தை கொண்டு வந்தனர். 2019ஆம் ஆண்டு வியட்கம என்ற கோஷத்தை கொண்டு வந்தனர். என்ன நடந்தது? எந்த மாற்றமும் இல்லை. இதனால் ஜனாதிபதியும் ராஜபக்சவினரையும் வீட்டுக்கு செல்லுமாறும் கொள்ளையிட்ட பணத்தை திரும்ப வழங்குமாறும் மக்கள் கோருகின்றனர் என்றும் SM மரிக்கார் கூறியுள்ளார். இலக்கத்தகடற்ற மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த ஆயுததாரிகள் யார்? கேள்விகளால் ஆளும் தரப்பை துளைத்தெடுத்த சஜித். நாட்டில் தற்போது நிதியமைச்சர் இல்லை. புதிய நிதியமைச்சராக அலி சப்ரி பதவியேற்றார். பின்னர் அவரே விலகிச் சென்றார். இதற்கான காரணம் என்ன? இன்று நாட்டில் நிதியமைச்சர் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார். இன்றைய தினம் நாடாளுமன்ற அமர்வின் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவித்த அவர் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற அமைதியான போராட்டத்தில் இலக்கத்தகடு அற்ற மோட்டார் சைக்கிளில் ஆயுதம் தாங்கிய படையினர் வந்து சென்றனர். யார் அவர்கள்? எதற்காக இப்படி வந்தார்கள் எனவும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். நாட்டில் ஒரு சர்வாதிகாரத்தை கொண்டு வருவதற்கான ஒரு கொடூரமான முயற்சி இது என்றும் நீங்கள் தன்னிச்சையாக நடந்து கொள்ள முடியாது என்றும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். இதேவேளை டொலர் நெருக்கடிக்கு தீர்வு காண நாட்டை மீட்டெடுக்கவும் பண்டேரா ஆவணங்களில் பெயரிட்டவர்களுக்கு பின்னால் சென்று பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளுமாறும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார். மேலும் நாட்டில் ஏன் அவசரகால சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டது? எந்த காரணத்துக்காக நாட்டில் ஊரடங்கு சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது? சமூக வலைதளங்கள் நாட்டில் முடக்கப்பட்டமைக்கான காரணம் என்ன எனவும் சரமாரியாக கேள்வி கனவுகளை தொடுத்துள்ளார். இலக்கத்தகடு இல்லாத மோட்டார் சைக்கிளில் நாடாளுமன்ற வீதிக்குள் வந்த இராணுவத்தினர் சென்ற சம்பவம் தொடர்பாக இன்று நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது. ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் முன்னாள் இராணுவ தளபதியுமான சரத் பொன்சேகாவும் இந்த விடயம் குறித்து கருத்து தெரிவித்தார். சம்பந்தப்பட்ட மோட்டார் சைக்கிளில் எதிரில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டதற்கு பதிலாக இலக்கத்தகடுகள் வேறு பக்கங்களில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மோட்டார் சைக்கிள் வந்த இராணுவத்தினரை நிறுத்தி விசாரிக்கும் உரிமை போலீசாருக்கு இருக்கின்றது. எனினும் போலீசார் இராணுவத்தினரை தாக்குவதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். அதேபோல் இராணுவத்தினர் போலீசார் மீது தாக்குதல் நடத்துவதையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்ற நிலைப்பாட்டில் இருக்கின்றேன். அதேபோல் ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் இராணுவத்தினர் செல்வதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அப்படியான நேரங்களில் எவரேனும் ஒருவர் இராணுவ வீரரிடம் இருக்கும் துப்பாக்கியை பிடுங்கி இராணுவத்தினரை நோக்கி சுடக்கூடும் என்பதே இதற்கு காரணம் என்றும் அப்போது நிலைமை விபரீதமாக மாறும் என்றும் சரத் பொன்சேகா தெரிவித்துள்ளார். ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவை ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்த 69 லட்சம் வாக்குகளை வழங்கிய மக்களின் பெரும்பான்மையானவர்கள் அவரை வீட்டுக்கு செல்லுமாறு கோரி வீதியில் இறங்கி போராடி வருவதாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்சன ராஜகர்ண இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார். அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவாக 69 லட்சம் மக்கள் இருப்பதாக அமைச்சர் ஜோன்சன் பெர்னாண்டோ கூறினாலும் அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவாக 69 லட்சம் மக்கள் அல்ல, 9 பேர் கூட இல்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடிக்கு நாடாளுமன்றம் தரப்போகும் தீர்வு என்ன என்பதை நாட்டு மக்கள் எதிர்பார்த்திருக்கின்றனர். ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சியினர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 2.5 ஆண்டுகளாக ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவுக்கு எத்தனை முறை எடுத்து கூறியும் செவி கொடுக்காத காரணத்தினாலேயே நாட்டு மக்கள் வீதிக்கு இறங்கி இருக்கின்றனர். தற்போது நாட்டில் இருக்கும் பிரச்சனை என்ன என்று நீங்கள் எங்களிடம் கேட்கின்றீர்கள். நாங்கள் 2.5 ஆண்டுகளாக கூறினோம், நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆளும் கட்சியினர் 5% பொருட்படுத்தவில்லை. அமைச்சர்களும் கூறினர், அமைச்சர்கள் பதவி விலகினர், பொருட்படுத்தவில்லை. இதன் காரணமாகவே நாட்டில் 220 லட்சம் மக்கள் கோட்டா வீட்டுக்கு போ என்று கூறுகின்றனர். வீதியில் செல்லும் வாகனங்களிலும் கோட்டா கோ ஹோம் என்று வாசகத்தை காட்சிப்படுத்தி இருக்கின்றனர். அச்சமின்றி மக்கள் வெளியில் இறங்கி இருக்கின்றனர். இதுதான் உண்மை. கோட்டா வீட்டுக்கு போ, ராஜபக்சவினர் வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று மக்கள் கூறுகின்றனர். அதற்கு தீர்வை பெற்றுக் கொடுங்கள். ஜனாதிபதிக்கு நாடாளுமன்றத்துக்கு வந்து இந்த வேலை திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த முடியும் என்று கூற இயலும். நாடாளுமன்றத்திலும் ஒப்படைக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறுகின்றனர்.
கேட்கின்றார். ஏன் நாடாளுமன்றத்தில் பொறுப்பை ஒப்படைக்க வேண்டும்? பதவி விலகுவது கைகளிலேயே உள்ளது. ஜனாதிபதி பதவி விலக வேண்டும் என்றே நாட்டு மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். அதனை செய்யாது வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். 69 லட்சம் அல்ல, 9 பேரை கூட தற்போது தேடிக்கொள்ள முடியாது. 69 லட்சம் மக்கள் பெரும்பான்மையானவர்கள் கோட்டா வீட்டுக்கு போய் என்று கோஷமிட்டவாறு வீதியில் இருக்கின்றனர். இவற்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள். இவற்றை புரிந்து கொள்ளாது எப்படி தீர்வுகளை வழங்க முடியும்? நீங்கள் ஆளும் கட்சியினர் இந்த உலகத்திலாக இருக்கின்றீர்கள். உங்களைப் போன்று எங்களுக்கும் பிள்ளைகள் உள்ளனர். எமது பிள்ளைகளுக்கு இந்த நாட்டில் வாழ வேண்டும். இந்த நாட்டில் வாழும் நீங்கள் ஆளும் கட்சியினர் இந்த பாவத்தை செய்ய வேண்டாம். நாட்டை அழித்து இன்னும் ஆடைகளை அணிந்து கொண்டாக இருக்கின்றீர்கள். கோட்டாபய ராஜபக்ச ஆடை அணிந்திருக்கின்றாரா? தயவு செய்து வீட்டுக்கு செல்லுங்கள். இந்த நாட்டுக்கு தீர்வை பெற்றுக் கொடுங்கள் என்றும் ஹர்ஷன ராஜகர்ண தெரிவித்துள்ளார். ඉල්ලීමක් කරා පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් කරන්නේ නැතුව විවාදේ පවත්වාගෙන යන්න අවස්ථාව දෙමු කියලා. හැබැයි එතුමාම තමයි ඊට පස්සේ අනවශ්‍ය දේවල් කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. ඒතර එතුමා තමයි පොඩි දරුවෙක් අතදරුවෙක් වගේ මෙතන පටන් ගත්තේ අද සභාව කටයුතු කරන්න ආරම්භයේදී. මම ඒ ගැන කනගාටු වෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි, අද මේ තියෙන ජනතාව මුහුණ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ ඉන්ධන, තෙල්, ගෑස්, විදුලිය ඒ ප්‍රශ්නේ පිළිබඳව පක්ෂ ભેදයෙන් තොරව හැමෝම පීඩාවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ උද්ඝෝෂණ වලට, මේ විරෝධතාවලට සියලු දේශපාලන පක්ෂවලට අයිති අය සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මිරිහානේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ගෙදරට ගිය පිරිස අතරේ ඒ පහර කැමරට ලක් වෙච්ච එක පුද්ගලයෙක් මාධ්‍යවලට ඉතා පැහැදිලිව කියනවා ලේ පෙරාගෙන ඒ මහත්මයා කියන්නේ මොකද්ද? මගේ මේ අත් දෙකෙන් තමයි කිරිබත් හැදුවේ කියලා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා වෙනුවෙන් කිරිබත් දිව්වේ මේ අත් දෙකෙන් කියලා ඒ මිරිහාන ගෙදරට විරෝධතාවය දක්වන්න ගිය කෙනා කියනවා. ඒ වෙලාවෙම ගරු කතානායකතුමනි මට අවස්ථාව දෙන්න. ඒ වෙලාවෙම මිරිහාන සිදුවීම යනකොට ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඇතුළු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හදිසි රැස්වීමක් ඇදෙව්වා. ඒ රැස්වීමට අවන්ගාඩ් එකේ ප්‍රධානියා නිස්සංක සේනාධිපති සම්බන්ධ වුණා. මම වගකීමෙන් කියන්නේ. නිස්සංක සේනාධිපති තමයි ඒතර රැස්වීම සම්පූර්ණ මෙහෙව්වේ. ඒ නිස්සංක සේනාධිපති මිරිහාන සිදුවීම පිළිබඳව නිස්සංක සේනාධිපති ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මං මිරිහානට 200ක් බැස්සුවා කිව්වා. පවුල් පිටින් මං 200ක් බැස්සුවා කිව්වා. නිස්සංක සේනාධිපති ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ඒ හදිසියේ කැඳවපු මීටින් එකේ ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා මම 200ක් මිරිහානට පවුල් පිටින් බස්සලා තියෙනවා. ඔබතුමාගේ පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එක ගන්න. ඒ නිසා මේක හරි පැහැදිලි. මේ ගරු කතානායකතුමනි, අපේ පාර්ලිමේන්තුවට එන මන්ත්‍රීවරු එළියට යද්දී ආරක්ෂාව තියන්න ඕනේ. මේ උද්ඝෝෂණ කරුව ළඟට ගිහිල්ලා අනුර දිසානාගේ වාහනයට හෙල්මට් එක පැනලා ඇතුළට යනවා. ඒක විශාල ප්‍රශ්නයක් අපිට. ඔබතුමා අපිට ආරක්ෂාව සපයන්න. අපේ නායකයා කාර්ය අනාවරණය කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඔබතුමා කතා කරගන්න. නායකතුමනි, මගේ අවස්ථාව. මේ එක පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකක් අරගෙන මගේ පැහැදිලි කිරීම යද්දී තව පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකකට ඉඩ දෙන්න බෑ. ස්ථාවර නියෝගවල අනුව. ඔබතුමා කොහොමද ඉඩ දෙන්නේ? ඒක සම්පූර්ණ වැරදි කරනවා. මම දැන් පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකට අනුව කතා කරන්නේ. මෙතන ඉතා පැහැදිලිව ආණ්ඩුවම පිරිස් යොදවලා මම නිස්සංක සේනාධිපති උදාහරණයකට ඒකටයි. මිරිහාන සිදුවීමේදී නිස්සංක සේනාධිපති 200ක පිරිසක් පවුල් පිටින් බැස්සුවයි කියලා අතනම කිව්වා. ඒතර ආණ්ඩුවම දැනුවත්ව මැදිහත් වෙලා මේ උද්ඝෝෂණ කඩාකප්පල්කාරී කරලා ප්‍රචණ්ඩකාරී විදියට හැසිරෙන ආණ්ඩුවේ කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. මේ රටේ ජනතාව ඒක දැනගත යුතුයි. ඒ නිසා අපි උද්ඝෝෂණකරුවන්ට ඉතා බැගෑපත්ව ඉල්ලන සිටනවා එවැනි ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාවලට යන්න එපා. ආණ්ඩුවේ කුමන්ත්‍රණයට අහුවීමක් වෙනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ ඇත්ත ප්‍රශ්නේ යටගැහිමක්. ඉතින් හරි පැහැදිලි ඒ සිදුවීම. ඊළඟට ගරු කතානායකතුමනි, ඉතා පැහැදිලි ඔබතුමා ඉවර කරන්න. ඊයේ සිදුවීම මොකද්ද? ඔබතුමා ඉවර කරන්න. මේ රැස්වීම ඉවරලා පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියට ගියේ. පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටත් වෙන්න ගේට්ටු දෙකක් තියෙනවා. මේ ජයන්තිපුර පැත්තේ ගේට්ටු තුනක් තියෙනවා. ජයන්තිපුර පැත්තේ දෙකක් තියෙනවා. මාදිවැල පැත්තේ තව ගේට්ටුවක් තියෙනවා. හරිනි දිසානායක මන්ත්‍රීතුමිය ජීවත් වෙන ගෙදර තියෙන්නේ මේ මාදිවැල එහා පැත්තේ. මේ මාදිවැල නිවාස සංකීර්ණයේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු ඔක්කොම යන්නේ ඒ ගේට්ටුවෙන්. ඒ නිසා මේ පස්ස දොරෙන් රිංගලා ගියා නෙමෙයි. ඒක තමයි පාර්ලිමේන්තුවට යන්න තියෙන ඔබතුමත් පිළිගන්න නිවැරදි ගේට්ටුව. එතනින් තමයි පිටත් වෙලා ගියේ. ඉතින් එතනින් පිටත් වෙලා යනකොට පිරිසක් එතෙන්ට ආවා. ඉතින් බය නැතුව අනුර දිසානායක අපේ පක්ෂ නායකවරයා මේ ජනතාවට කිව්වා හොරා කාපු දේපල පවර ගන්න ඕනි. ඒකට නීති ගේන්න ඕනි. ඒක අපි කරනවා කියලා. පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් ඉවර කරන්න. කිව්වේ නෑ. සම්පූර්ණ අසත්‍යයක්. මේක ගහන්න ඕනි කියලා කිව්වේ නෑ. හෙල්මට් එකක් දාගෙන ආවා තමයි. හෙල්මට් එක දාගෙන ආවේ අපේ පක්ෂ සමාජිකයෙක්. අනුර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයාගේ ආරක්ෂාවට ඒ ගේට්ටුව
ගේට්ටුවෙන් එළියට එනකොට වාහන නැග්ගා. කළු ඇඳුම් ඇඳගත්ත මේ නීති විරෝධී බයිසිකල් කණ්ඩායම එනකොට හෙල්මට් ඔව් දෙනිපිටිය මන්ත්‍රීතුමා අරු කතානායකතුමනේ මම අහන්නේ ඊයේ අනුර කුමාරගේ වාහනේට නැගපු හෙල්මට් කාර්යව අනාවරණය කළ යුතුයි යුතුයමයි එතරයි ස්වාමී ස්තුතියි සභානායකතුමා කියන්නේ ගරු කතානායකතුමාට සභානායකතුමාට ගරු කතානායකතුමනි ගරු කතානායකතුමනි I'm on my feet sir දීලා තියෙන්නේ ගරු කතානායකතුමනි කරුණාකර නිසද්ද වෙන්න ගරු කතානායකතුමා විජිත හේරත්පන්තුමත් එක්ක පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් නේතුමා දන්නවා හැබැයි මම එක දෙයක් කියන්නම් තමුන්නාන්සේලාට මං කියනවා තමුන්නාන්සේ නායකතුමත් ওই විදිහට තමයි කතා කරන්නේ මේ විපක්ෂින මන්ත්‍රීවරු විකාශ නායකතුමා මේ ඔක්කොම අය එතන හිටියා පොඩි ළමෙක් වගේ ඔබතුමාගේ මාතදරුවෙක් වගේ කතා කරනවා කියලා අතදරුවෙක්ටත් එයා ඉපදිච්ච නැති ලදරු මේ බඩේ ඉන්න බිලිනෙක් වගේ තමයි ඉන්න හරි අපි කියන්න ඔබතුමාත් දැන් කියන්නේ හරිනේ අමරසූරිය මැතිතුමා ගෙනිච්ච පිටිපස්ස දොරෙන් එයාගේ ආරක්ෂාවට හෙල්මට් එකක් හෙල්මට් දාන ඩබල් කැප් වලට නගිනවද බොරු කතාවක් කියද්දී බොරුවක් කියන්න දැනගන්න ගරු කතානායකතුමනි ගරු කතානායකතුමනි මම මතක් කරනවා ඔබතුමා කිව්වා ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොරව මේ උද්ඝෝෂණය කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා කියලා මම ඔබතුමාට කියනවා පැහැදිලිව මේ විපක්ෂය මම විශ්වාසයෙන් කියනවා මං හිතපු පක්ෂයක් මේ පක්ෂ කවදාක්වත් ඔය උද්ඝෝෂණ ආපුවට ගහන්න කියලා නැහැ ප්‍රේමදාස මහත්තයා දන්නවා ඒක අපි එකට හිටපු අය කවදාකවත් මිනි මරන්න ගල් ගහන්න ඕවට අපි කවදාකවත් කොළඹ අපේ පක්ෂ අපි දෙපැත්ත මහින්ද මහත්තයත් එක්ක අපි අවුරුදු 5ක සටනක් කෙරුවා ඔබතුමාලා හිටපු ආණ්ඩුවට ඒ ආණ්ඩුවේ ඔබතුමාලා හිටියේ ඔබතුමාගේ නායකයා මරාපු මතකයිනේ ඒ ඉතිහාසය ඒ නිසා මම කියනවා ඔබතුමාලා ලේ විලක් කරන්න හදන්න එපා මේ රටේ තරුණයන්ට කතානායකතුමනි අපි ඉතාමත් ආදරෙන් කියනවා මේ රට ලේ විලක් කරන්න හදන්න ලේ බීපු ලේ ගඳ සුවඳ දන්න මිනි මරාපු අද කියන හොරකම් කෙරුවා කියලා දේශපාලන මේ පට්ට හොරු ටික මේගොල්ලෝ ඔබතුමාගේ ඒවල්ලට ගිහිල්ලා රත්තරන් ටික හොරා කාපු මාල හොරා කාපු මිනිස්සුන්ගේ ඔලු ගැඩි වල වැඩි කියපු නායකයෝ හරි දැන් ඔබතුමා පැහැදිලි කරන්න ඔබතුමා අපක්ෂපාතීව කටයුතු කරන්න. ඔබතුමා මම කතා කරනකොට ඔබතුමා මයික් එක ඕෆ් කරනවා. ඔබතුමාට අරවට පැය ගණන් දෙනවා. එහෙම කරන්න යන්න එපා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියක් තියෙනවා අපිට. හෙල්මට් එක දාගෙන නැග්ගේ. ඔව් බයිසිකලේ ඇවිල්ලා ගේට්ටුවෙන් එළියට එනකොට එහෙම හෙල්ප් එකට නැග්ගේ. අපේ ආරක්ෂාවට අපි කටයුතු කරන්න ඕනි. මේ බයිසිකල් මේ කැලෑ හමුදාවක් එනවා. අලු පටි දාගෙන කැලෑ හමුදාවක් එනවා. මේ අංක තහඩු නැති. ඉතින් ඒ වගේ මර කණ්ඩායම් ඇවිල්ලා අපේ පක්ෂ නායකයා මරණයට ලක් කරොත් අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ අපේ වගකීම. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි අපි ප්‍රචණ්ඩත්වයට ගියේ නෑ. ඉතිහාසය මතක් කරන්න ඕනේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි කරන්න මැදිහත් උනේ දේශපාලන පක්ෂය අපි. එතකොට 88 89 මේ කතා මුකුත් නෑ. එතකොට ජොන්සන් ෆර්නෑන්ඩෝ මේ පැත්තේ එදා මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ කොටි ත්‍රස්තවාදිනියව අරගෙන ජනාධිපතිවරයාව මරන්න ගියේ කවුද? ඒක මේ රටේ ජනතාව දන්නවා. ඒකේ වාර්තාව තාම තියෙනවා CID එකේ. එහෙම කරපු අය දැන් කතා කරන ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොර රටක් ගැන. ඒ නිසා ඒ ඉතිහාසය කතා කරනවා නම් අපිත් කතා කරන්නම් ජොනි අමතුමා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාව මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකාරියෙක්ව කොළඹට ගෙන්න අනුබල දීලා ජායකත්වයේ දීපු පුද්ගලයා දැන් කියනවා මම ප්‍රචණ්ඩත්වේ නෑ කියලා. ළඟපුටුවේ ඉඳී ඉතිවේ එතුමා. ඒ නිසා අපි ඒවට විරුද්ධව තමයි එතුමා රැක්කේද. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි මෙතන වෙනස් මත හදන්න එපා. දැන් රටේ ජනතාවගෙන් දැඩි විරෝධයක් ඇති වෙලා තියෙනවා ආණ්ඩුවට. ඒක යටපත් කරන්න මේක දේශපාලන පක්ෂවලට බැර කරලා මේක දේශපාලන පක්ෂවල කුමන්ත්‍රණයක් කියලා තමන්ට විරුද්ධව ජනතාව නැගිටින එක වෙන දේශපාලන පක්ෂවලට උණුනේ කරලා ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී කටයුතු කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ඒක වැරදි. ඔබතුමාලා මේ උත්සාහ කරන එක මේ උද්ඝෝෂණ වලට කුරුණෑගලින් බස් කීයක් ආවද? කුරුණෑගල මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තිබිච්ච වටරොම තිබිච්ච උද්ඝෝෂණයට කුරුණෑගලින් බස් 6ක සෙනගගෙන ආවේ කවුද? ඔබතුමා මේ හොරාට කලින් වැඩපැනලා ඉස්සර උනේ ඇයි? ඒ උද්ඝෝෂණයට ගෙනල්ලා බැස්සුවේ කුරුණෑගල මෙතුමගේ කට්ටිය. එහෙම ගෙනල්ලා තමයි එතන ප්‍රචණ්ඩ විදියට හැසිරෙව්වේ. අපි ඒව දන්නවා. මේ රටේ ජනතාව දන්නවා. ඒ නිසා කරු කතානායකතුමනි මේ උද්ඝෝෂණ වලට ආණ්ඩුවම සැලසුම් කරලා කණ්ඩායම් බස්සලා එතන ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම ඇති කරලා ඒක වේ දේශපාලන පක්ෂවල පිටින් දාලා දේශපාලන පක්ෂවලට විරුද්ධව මර්ධනය ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ හදන්නේ. ඒ නිසා කරු කතානායකතුමනි ඒකට ඉඩ දෙන්න එපා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. මේ යන වැරදි මතය හදන්නේ රටේ ඒකට රටේ ජනතාව මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. උද්ඝෝෂණ කරුවනුත් මේක හොඳට තේරුම් අරගෙන ඒ උද්ඝෝෂණ කරුවන්
කුමන්ත්‍රණ වලට අහු වෙන්න ඔබතුමා- තමන්ගේ විරෝධය දක්වන්න කියන එක කොමිස් නැවත මම අවධාරණය කරනවා. ඔව් සභානායකතුමා උත්තර කතානායකතුමනි අපේ විජිතේරත් මන්ත්‍රීතුමා එතුමාලට හොඳට බොරු කියන්න පුළුවන් කියලා මේ රටේ මිනිස්සු දන්නවා. බොරු මවන්න පුළුවන් ගොරු වතුර ටික බොන්න හිර වුණාද? හරිද? හරි බොරු කියන්න බොරු ගොතන්න පුළුවන් දක්ෂම අය තමයි මේගොල්ලෝ. අය කියන අලුතෙන් දැන් එතුමා කියනවා බස් එකක් කුරුණෑගලින් ගෙනවා කියලා. මම අද ආරාධනය කරනවා ජනතාවට මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයට ඔබතුමා මේකට මුණ දීලා අවශ්‍ය කරන ආරක්ෂාව සියලුම මන්ත්‍රපති මන්ත්‍රීවරුන්ට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යුහය ඇතුළේ ඉන්නේ සටන් කරනවා අපි උද්දෝමයි ඉස්සරත් කිව්වා. හැබැයි අපි ජනතාවට කියනවා මේ ලේ වැගරීමක් කරන්න තමයි හදන්නේ. දැන් කියන කළු කිට් ගන්න කොළ පාට කිට් ගන්න හෙල්මට් එක ඔබතුමා මේ ගැන වහාම පරීක්ෂණයක් කරන්න. සහතිකයක් දෙන්න මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට සහතිකයක් දෙන්න. මෙතන කියනවා නම් පාර්ලිමේන්තුව වට කරන්න කියලා. එහෙනම් මේ කොතන යටි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීදී මෙයාගේ නායකයම කියනවා මේකට සටන් කරන්න හැප්පෙන්න ගහන්න මේ එලිපිට කියනවා දැන් බොරු නෙමෙයි කියන්නේ තමුන්නාස් ඇත්තට කියන්නේ තමුන්නාස් ඇත්තට කියන්නේ ගරු කතානායකතුමනි මේ හෙල්මට් එක දාගෙන ගිය එක්කෙනාව ඉන්නේ හර්ෂණ මේ හෙල්මට් එක දාගෙන ගියා කියලා කියනවනේ මෙයාගේ ආරක්ෂාවට හරි අලුත් ක්‍රමයක් හෙල්මට් දාගෙන ඩබල් කැප් එකේ යන්නේ කොහොමද දන්නේ මෙහෙම කරගෙන මාරෝ බඩු ටික අනේ මේ ගරු කතානායකතුමනි මේ ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න මේ හෙල්මට් එක දාගෙන ගිය අය කොහෙද කියලා වැස්සුවේ ඒ CCTV කැමරා බලන්න ආරක්ෂක නිලධාරියා MST නිලධාරියද කියලා බලන්න MST නිලධාරියට අමුතුවෙන් හෙල්මට් දාගෙන කළු වඳගෙන යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපි කියනවා පොලිස් පත්තුමාට වහාම මේ ගැන හොයන්න CCTV දර්ශන බලන්න කොහාටද මේව කියලා වැස්සුවේ කොහෙද ගියේ අනුසාරක කොහාටද ගියේ මේ දවස් ටිකේම මේගොල්ලෝගේ පක්ෂයෙන් නායකයෝ මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයට යන කියලා අපි මේ කියන්නේ ඒ ඉතින් වදානකට උනේ මේක නෝ හොයන්න අපි කියන්නේ අද අපි මෙතන ඉන්න බුණා අපි හිත මැරෙන්න බුණා හැබැයි මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දින පද කරු කතානකට ඔව් මරික්කාර් මන්ත්‍රීතුමා කතානායකතුමනි දැන් මේ ඊයේත් අදත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන ප්‍රශ්නය සම්බන්ධ මේ 225ටම බයින් එක සම්බන්ධ අපි කතා කරා අපි මෙහෙම කරන්න ඕන හරම කරන්න ඕන. ඇත්තටම කරු කතානායකතුමනි අද මේ ප්‍රශ්නේ ආරම්භ වුණේ කොතනින්ද කියලා හොයන්න ඕන. 2019 දී මේ රටේ ජාතිවාදය වපුරවලා අන්තවාදය වපුරලා ආගම්වාදය වපුරලා පාස්කු ප්‍රහාරය විකුණලා තමයි මේ කට්ටිය බලයට ආවේ. එතනින් තමයි රැවටීම පටන් ගත්තේ. ඒ රැවටීම පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ ඇත්ත වශයෙන්ම කරු කතානායකතුමනි 69 ලක්ෂකුයි 3.2කුයි අරගෙන මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කරේම මේ අවුරුදු දෙකමාරම මේ ජනාධිපතිවරයාත් මේ ආණ්ඩුවත් මේ ජනතාව රැවටීම. දැන් කොවිඩ් එනකොට විපක්ෂ නායකතුමත් විපක්ෂයත් අපි කිව්වා මේ එක පැණි විශ්වාස කරන්න එපා වැක්සින් එක ගන්න කියලා. අපිට කිව්වන්නේ දේශද්‍රෝහීන් දේශීයත්වයේ අගයන් නැති උන් කියලා ඉවරලා. ඊළඟට මොකද කරේ? අපි ආවා මාස්ක් ගේනවද? එහෙම නැත්නම් රෝයල් උපකරණ ගේනවද කියලා අපිට බැන්න. අන්තිමට වැක්සින් ගේනල්ලා ඒගොල්ලෝ අපිට බරින්න ගත්තා. හරියට අපි පැණි පස්සේ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ වැක්සින් ගෙනාවා වගේ. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි රහන්න වෙනවා GM එක සභාපති පාදනීය කෝ කියලා. එයා තමයි මේ ගුණ්ඩුව දුන්නේ ජනාධිපතිවරයාට කාබනික පොර එකවර ගේන්න කියලා. මේ ලෝකේ කොහෙවත් එහෙම ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. ඒ නිසා දැන් ජනාධිපතිවරයාගේ උද්දච්චකම හින්දාම පාදනීය කියන තනි පුද්ගලයෙක් කියපේ ගහගෙන මේ රටේ කෘෂි කර්මාන්තය ගොවියා වලපලට දම විතර නෙමෙයි කෘෂි අපනයනයෙන් අවුරුද්දකට එන මිලියන $2400 නැති කරන තත්ත්වයක් උද්දවදා කෙරුවා. ඒ වගේම තමයි කරු කතානායකතුමනි කොවිඩ් මරණ සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම මුස්ලිම් ජාතිකයින්ගේ මරණ බලෙන් ආදානය කරලා මේ රටේ නීති දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරන තත්ත්වයකට ගෙනල්ලා අද ඒ පැත්තේ ඉන්න අලි සබ්රි මැතිතුමාත් අසරණ තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. ඒ නිසා අද මේ සාප වැදිලා තියන්නේ බලෙන් මේ කොවිඩ් මරණ ආදානය කරපුගේ සාප වැදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි විපක්ෂයක් විදියට අපි තාම පැහැදිලි කිව්වා මේ කබ්‍රාලු නැහැ රුපියල බලෙන් අල්ලන් ඉන්නකොට කබ්‍රාලු නැහැ කියන්නේ මේ රටේ ආර්ථික ඝාතකයෙක් එතුමට මුදල් හම්බ කරන්න ඕන ඉඳා රුපියල බලන් අල්ලන් ඉන්න වෙලාවේ අපි විපක්ෂය විදියට කිව්වා මේක අතාරින්න කියලා. ඒක ඇහුවනම් ප්‍රේෂණ එනවා. ප්‍රේෂණ ආවනම් මාසෙකට ඩොලර් මිලියන 650ක් විතර එනවා. එහෙනම් බඩපිට මෙච්චර උඩට යන්නේ නැහැ. ඒ මුලට ගියේ නැත්තම් අද මේ පෝලිං යුගයක් නැහැ. මේ ජනතාව පාරට බයින්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕන මේ පාරේ ඉන්නේ අපේ
පාක්ෂික නෙමෙයි. අපිට නායක දුන්නු අය නෙමෙයි. බෞතරයක් ඉන්නේ 69 ලක්ෂයකට ඡන්ද දීලා කිරිබත් කාලා ඇඳිච්ච මිනිස්සු තමයි කියන්නේ ගෝඨගෝම් රාජපක්ෂ ගෝම් කියලා. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි මේ සටන පිළිබඳව අපි අවබෝධයක් ගන්න ඕන. කිසිසේත්ම මේක ප්‍රචණ්ඩත්වයකට යන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. රටේ ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා, නීතියක් තියෙනවා. ඒ ඇතුලේ මහ ජනතාවගේ විරෝධයට අවස්ථාව දෙන්න යුතුයි. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි කණ්ඩායමක් පටන් අරන් තියෙනවා. මේ අවුරුදු 74ට මොනවද කරේ? මේ 225 මොනවද කරන්න කියලා. 225 පිටගෙන ජනාධිපති කරා. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අවුරුදු දෙකයි යන්න කියනවා. 225 පිට වියත්මග ආරාගෙන ආවා. කෝ සීතනෝන පාර්ලිමේන්තුවත් එන්නේ. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි කාලෙට එකයි ගාය වලනවා. 2010 රණවිරෝ ගෙනාවා. 2019 වියත්මග ගෙනාවා. මොකද උනේ? එහෙම වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මේ අවුරුදු 74 කතාව තුල වෙන කතාවක් තියෙන්නේ. ගරු කතානායකතුමනි මේ අවුරුදු 74 තුල තමයි ගල්ලෝ ව්‍යාපාරය, මාවැලිය, වික්ටෝරියාව, රන්දනිගල, ඒ වගේ මහපොළ, ඇඟලු කර්මාන්තශාලා, නිදහස් වෙළඳ කලාප, අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ, ඒ වගේම යුද්ධය අවසන් කරේ, අධිවේගී මාර්ගය හැදුවේ. දැන් ගිය අවුරුද්දේ මේ තරම් ආර්ථිකය කඩන් වැටලා ඉන්න වෙලාවේ ඇඟලු අපනයනෙන් ඩොලර් බිලියන 3.5ක සර්ප්ලස් එකක් ආවා. ඒක හැදුනේ මේ අවුරුදු 74 ඇතුළත කියලා කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් ගරු කතානායකතුමනි මේ වෙලාව ඕන බහුපාක්ෂික ආණ්ඩු නෙමෙයි. මේ වෙලාව ඕන බහුපාක්ෂිකව ජාතික ආණ්ඩු නෙමෙයි. එක එක්කෙනාට ඇමතිකම් ගන්න, එක එක්කෙනාට තනතුරු බෙදා ගන්න ආණ්ඩු නෙමෙයි. මේ සටන ඇතුලේ තියෙන පණිවිඩය මොකක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න ඕන. මේ පණිවිඩය තුල අපිට අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක් ඕනෙත් නැහැ. මැතිවරණයක් ඕනෙත් නැහැ. ඒ තුල ජනතාවගේ විරෝධය එල්ල වෙලා තියෙන දේවල් හදා ගන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම මේ මැති ඇමතිවරු නිල නිවාස අරගෙන ලක්ෂ ගණන් කරන්ට් බිල් ගෙවන්නේ නැහැ කියලා පත්තරවල යනවා. ඒකට ජනතාව බලනවා තමයි කරන්ට් එක කපනවා කියලා. ඒ වගේම මැති ඇමතිවරු නිල වාහන අරගෙන ඒ වගේම ආරක්ෂක නිලධාරීන් පිරිවරාගෙන අනේක මේ දේශපාලනේ තියෙන මජර ස්වභාවයක් කියලා තමයි ජනතාව දකින්නේ. ජනතාව ඉල්ලන්නේ මේවට ප්‍රතිසංස්කරණ. ඒ ප්‍රතිසංස්කරණ ලබා දෙන්න බහුපාක්ෂිකව අපි ඔක්කොම ඉන්නවා. මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න තියෙනවා නම් අපි එක්කෝටම වහාම යෝජනා ගේන්න පුළුවන්. විපක්ෂ නායකතුමා ඊයේ යෝජනා කරා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අවසන් කරන්න කියලා. දැන් මේ ප්‍රශ්නය මේ පක්ෂ ඔක්කොම මේ 225ම හරියාකාරව තේරුම් ගත්තා නම් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න අමුතුවෙන් ජාතික ආණ්ඩුව ඕනේ නැහැ. අමුතුවෙන් මේ බාරකාර ආණ්ඩුව ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නය තේරුම් ගන්න කියලා ඉල්ලමින්ම අවසාන වශයෙන් මම කියන්න කැමතියි මේ ජනතාව කියලා තියෙන ජනාධිපතිලා ගෙදර යන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි සියලු දෙනාටම රාජපක්ෂවල ගෙදර යන්න හොරගම් කරපුව සල්ලි ටික නැවත ලබා දෙන්න කියන එකයි මේ පණිවිඩය. ෂන් රාජකරණ මන්ත්‍රීතුමා. ගරු කතානායකතුමනි දැන් අද මේ උදේ වරුවේ වැඩි වෙලාවක් ගියේ අනුර කුමාර දිසානායක මන්තුමාගේ වාහනේට හෙල්මට් එකක් දාගෙන ගිහිල්ලා කවුද නැග්ගේ කියන එක. අද රටේ ප්‍රශ්නේ අනුර කුමාර දිසානායක මන්තුමා නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් හෙල්මට් එකක් අඳගෙන ගිය මිනිහා නෙමෙයි. අද මේ රටේ ප්‍රශ්නේ අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒකට විසඳුම් ලබා දෙන්න මේ රටේ ජනතාව මේ පාර්ලිමේන්තුව දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. කරු කතානායකතුමනි අපි විපක්ෂයක් හැටියටත් තමුන්නාන්සෙලත් අවුරුදු දෙකමාරක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාට කියලා ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැති ඉඳ තමයි මේ රටේ මිනිස්සු මේ පාරට බැස්සේ. තමුන්නාන්සලා දැන් අහනවා අපෙන් මොනවද මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්න කියලා. අපි අවුරුදු දෙකමාරක් කිව්වා. තමුන්නාන්සලා කිව්වා සතපහකට ගණන් ගත්තේ නැහැ. මෙතන ඉන්න ඇමතිවරු කිව්වා මේ ඇමතිවරු ඉල්ලා අස්තුණා සතපහකට ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඒකයි අද මේ රටේ ජනතාව මේ ලක්ෂ 220ක් කියන්නේ අද ඇවිදගෙන යනකොට වාහනවල ගහලා තියෙන ගෝඨා ගෝ හෝම් කියලා. බය නැතුව මිනිස්සු එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකයි ඇත්ත. ගෝඨා ගෝ හෝම් රාජපක්ෂස් ගෝ හෝම් කියලා. එහෙනම් ඒකට විසඳුමක් ලබා දෙන්න ජනාධිපතිතුමාට එන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවට. ජනාධිපතිතුමාට පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. එතුමා කියනවා පාර්ලිමේන්තුවට බාර දීලා තියෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවට බාර දෙන්නේ මොනවද? එතුමාගේ අතේ තියෙන ඉල්ලාස් දීම. මේ රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එතුමා ඉල්ලාස් වෙනකන්. ඒ කටයුත්ත කරන්න තමුන්නාන්සෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. මෙතන දැන් ජොන්සන් ප්‍රනාන්දු ඇමතුමා කියනවා 69 ලක්ෂයක් ඉන්නවලු අපිට. 69 ලක්ෂයක් නෙමෙයි 69ක් හොයාගන්න නෑ දැන්. ඒ 69න් බහුතරයක් ඉන්නේ පාරේ ගෝඨා ගෝ හෝම් කියා. මේක තේරුම් ගන්න. මේක තේරුම් ගන්න නැතුව කොහොමද විසඳුම් දෙන්නේ? තමුන්නාන්සලා මේ ලෝකෙ නෙමෙයිද ඉන්නේ? මේ ලෝකෙ නෙමෙයිද ඉන්නේ? තමුන්නාන්සලා වගේ අපේට දරුවෝ ඉන්නවා. අපේ දරුවෝ
ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මේ රටේ ජීවත් වෙන තමුන්නාන්සලා මේ පව් ඒ රට විනාශ කරලා තවත් රෙදි ඇඳගෙනද ඔය ඉන්නේ. රෙදි ඇඳගෙනද ඉන්නේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රෙදි ඇඳගෙනද ඉන්නේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රෙදි ඇඳගෙන ඉන්නේ. කරුණා කරලා ගෙදර යන්න මේ රටට විසඳුම් ලබා දෙන්න. ඉල්ලීමක් කරා පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් කරන්න නැතුව විවාදේ පවත්වාගෙන යන්න අවස්ථාව දෙමු කියලා. හැබැයි එතුමාම තමයි ඊට පස්සේ අනවශ්‍ය දේවල් කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. ඒතර එතුමා තමයි පොඩි දරුවෙක් අතදරුවෙක් වගේ මෙතන පටන් ගත්තේ අද සභාව කටයුතු කරන්න ආරම්භයේදී. මම ඒ ගැන කනගාටු වෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි, අද මේ තියෙන ජනතාව මුහුණ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ ඉන්ධන, තෙල්, ගෑස්, විදුලිය ඒ ප්‍රශ්නේ පිළිබඳව පක්ෂ ભેදයෙන් තොරව හැමෝම පීඩාවටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ උද්ඝෝෂණ වලට, මේ විරෝධතාවලට සියලු දේශපාලන පක්ෂවලට අයිති අය සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මිරිහානේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ගෙදරට ගිය පිරිස අතරේ ඒ පහර කැමරට ලක් වෙච්ච එක පුද්ගලයෙක් මාධ්‍යවලට ඉතා පැහැදිලිව කියනවා ලේ පෙරාගෙන ඒ මහත්මයා කියන්නේ මොකද්ද? මගේ මේ අත් දෙකෙන් තමයි කිරිබත් හැදුවේ කියලා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා වෙනුවෙන් කිරිබත් දිව්වේ මේ අත් දෙකෙන් කියලා ඒ ඉරියාන ගෙදරට විරෝධතාවය දක්වන්න ගිය කෙනා කියනවා. කරුණාකරලා ඒ වෙලාවෙම ගරු කතානායකතුමනි මට අවස්ථාව දෙන්න. ඒ වෙලාවෙම මිරිහාන සිදුවීම යනකොට ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඇතුළු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හදිසි රැස්වීමක් ඇදෙව්වා. ඒ රැස්වීමට අවන්ගාඩ් එකේ ප්‍රධානියා නිස්සංක සේනාධිපති සම්බන්ධ වුණා. මම වගකීමෙන් කියන්නේ. නිස්සංක සේනාධිපති තමයි ඒතර රැස්වීම සම්පූර්ණ මෙහෙව්වේ. ඒ නිස්සංක සේනාධිපති මිරිහාන සිදුවීම පිළිබඳව නිස්සංක සේනාධිපති ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මං මිරිහානට 200ක් බැස්සුවා කිව්වා. පවුල් පිටින් මං 200ක් බැස්සුවා කිව්වා. නිස්සංක සේනාධිපති ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ඒ හදිසියේ කැඳවපු මීටින් එකේ ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා මම 200ක් මිරිහානට පවුල් පිටින් බස්සලා තියෙනවා. ඔබතුමාගේ පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එක ගන්න. ඒ නිසා මේක හරි පැහැදිලි. මේ ගරු කතානායකතුමනි, අපේ පාර්ලිමේන්තුවට එන මන්ත්‍රීවරු එළියට යද්දී ආරක්ෂාව තියන්න ඕනේ. මේ උද්ඝෝෂණ කරුව ළඟට ගිහිල්ලා අනුර දිසානාගේ වාහනේට හෙල්මට් එක පල්ලෙත් එක ඇතුළට යනවා. ඒක විශාල ප්‍රශ්නයක් අපිට. ඔබතුමා අපිට ආරක්ෂාව සපයන්න. අපේ නායකයා කාර්ය අනාවරණය කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඔබතුමා කතා කරගන්න. නායකතුමනි, මගේ අවස්ථාව. මේ එක පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකක් අරගෙන මගේ පැහැදිලි කිරීම යද්දී තව පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකකට ඉඩ දෙන්න බෑ. ස්ථාවර නියෝගවල අනුව. ඔබතුමා කොහොමද ඉඩ දෙන්නේ? ඔබක සම්පූර්ණ වැරදි කරනවා. මම දැන් පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකට අනුව කතා කරන්නේ. මෙතන ඉතා පැහැදිලිව ආණ්ඩුවම පිරිස් යොදවලා මම නිස්සංක සේනාධිපති උදාහරණයකට ඒකටයි. මිරිහාන සිදුවීමේදී නිස්සංක සේනාධිපති 200ක පිරිසක් පවුල් පිටින් බැස්සුවයි කියලා අතනම කිව්වා. ඒතර ආණ්ඩුවම දැනුවත්ව මැදිහත් වෙලා මේ උද්ඝෝෂණ කඩාකප්පල්කාරී කරලා ප්‍රචණ්ඩකාරී විදියට හැසිරෙන ආණ්ඩුවේ කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. මේ රටේ ජනතාව ඒක දැනගත යුතුයි. ඒ නිසා අපි උද්ඝෝෂණකරුවන්ට තිතා බැගෑපත්ව ඉල්ලන සිටනවා. එවැනි ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාවලට යන්න එපා. ආණ්ඩුවේ කුමන්ත්‍රණයට අහුවීමක් වෙනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ ඇත්ත ප්‍රශ්නේ යටගැයීමක්. ඉතින් හරි පැහැදිලි ඒ සිදුවීම. ඊළඟට කරු කතානායකතුමනි, ඉතා පැහැදිලි ඔබතුමා ඉවර කරන්න. ඊයේ සිදුවීම මොකද්ද? ඔබතුමා ඉවර කරන්න. මේ රැස්වීම ඉවරලා පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියට ගියේ. පාර්ලිමේන්තුවේ පිටත් වෙන්න ගේට්ටු දෙකක් තියෙනවා. මේ ජයන්තිපුර පැත්තේ ගේට්ටු තුනක් තියෙනවා. ජයන්තිපුර පැත්තේ දෙකක් තියෙනවා. මාදිවැල පැත්තේ තව ගේට්ටුවක් තියෙනවා. හර්ණි දිසානායක මන්ත්‍රීතුමිය ජීවත් වෙන ගෙදර තියෙන්නේ මේ මාදිවැල එහා පැත්තේ. මේ මාදිවැල නිවාස සංකීර්ණයේ මන්ත්‍රීවරු ඔක්කොම යන්නේ ඒ ගේට්ටුවෙන්. ඒ නිසා මේ පස්ස දොරෙන් රිංගලා ගියා නෙමෙයි. ඒක තමයි පාර්ලිමේන්තුවට යන්න තියෙන ඔබතුමත් පිළිගන්න නිවැරදි ගේට්ටුව. එතනින් තමයි පිටත් වෙලා ගියේ. ඉතින් එතනින් පිටත් වෙලා යනකොට පිරිසක් එතෙන්ට ආවා. ඉතින් බය නැතුව අනුර දිසානායක අපේ පක්ෂේ නායකවරයා මේ ජනතාවට කිව්වා හොරා කාපු දේපල පවර ගන්න ඕනි. ඒකට නීති ගේන්න ඕනි. ඒක අපි කරනවා කියලා. පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් ඉවර කරන්න. ගහනවා කියලා පාටක් කිව්වේ නෑ. සම්පූර්ණ අසත්‍යයක්. මේක ගහන්න ඕනි කියලා කිව්වේ නෑ. හෙල්මට් එකක් දාගෙන ආවා තමයි. හෙල්මට් එක දාගෙන ආවේ අපේ පක්ෂ සමාජිකයෙක් අනුර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයාගේ ආරක්ෂාවට. ඒ ගේට්ටුවෙන් එළියට එනකොට වාහන නැග්ගා. අලු ඇඳුම් ඇඳගත්ත මේ නීති විරෝධී බයිසිකල් කණ්ඩායම එනකොට හෙල්මට් ඔව් දැන් පිටි මන්ත්‍රීතුමා. අරු කතානායකතුමනේ, මම අහන්නේ ඊයේ අනුර කුමාරගේ වාහනේට නැගපු හෙල්මට් කාර්යව අනාවරණය කළ යුතුයි. එතරයි. ස්වාමී ස්තුතියි සභානායකතුමා කියන්නේ.
සභානායකතුමාට අරු කතානායකතුමනි ගරු කතානායකතුමනි I'm on my feet sir දීලා තියෙන්නේ. ගරු කතානායකතුමනි ගරු කරුණාකරලා නිසද්ද වෙන්න. ගරු කතානායකතුමා විජිත හේරත් මන්තුමත් එක්ක පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් නේතුමා දන්නවා. හැබැයි මම එක දෙයක් කියන්නම්. තමුන්නාන්සේලාට මං කියනවා තමුන්නාන්සේ නායකතුමත් ওই විදිහට තමයි කතා කරන්නේ. මේ විපක්ෂින මන්ත්‍රීවරු විකාශ නායකතුමා මේ ඔක්කොම අය එතන හිටියා. පොඩි ළමෙක් වගේ ඔබතුමාගේ මාතදරුවෙක් වගේ කතා කරනවා කියලා. අතදරුවෙක්ටත් එයා ඉපදිච්ච නැති ලදරු මේ බඩේ ඉන්න බිලිනෙක් වගේ තමයි ඉන්න. හරි අපි කියන්න. ඔබතුමාත් දැන් කියන්නේ හරිනේ අමරසූරිය මැතිතුමා ගෙනිච්ච පිටිපස්ස දොරෙන් එයාගේ ආරක්ෂාට හෙල්මට් එකක් දා හෙල්මට් දාන ඩබල් කැප් වලට නගිනවා. බොරු කතාවක් කියද්දී බොරුවක් කියන්න දැනගන්න. ගරු කතානායකතුමනි ගරු කතානායකතුමනි මම මතක් කරනවා ඔබතුමා කිව්වා ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොරව මේ උද්ඝෝෂණය කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා කියලා. මම ඔබතුමාට කියනවා පැහැදිලිව මේ විපක්ෂය මම විශ්වාසයෙන් කියනවා මං හිතපු පක්ෂයක් මේ පක්ෂ කවදාක්වත් ඔය උද්ඝෝෂණ ආපුවට ගහන්න කියලා නැහැ. ප්‍රේමදාස මහත්තයා දන්නවා ඒක. අපි එකට හිටපු අය. කවදාකවත් මිනි මරන්න ගල් ගහන්න ඔවට අපි කවදාකවත් කොළඹ නැහැ අපේ පක්ෂ අපි දෙපැත්ත. මහින්ද මහත්තයත් එක්ක අපි අවුරුදු 5ක සටනක් කෙරුවා. ඔබතුමාලා හිටපු ආණ්ඩුවට ඒ ආණ්ඩුවේ ඔබතුමාලා හිටියේ. ඔබතුමාගේ නායකයා මරාපු මතකයිනේ ඒ ඉතිහාසය. ඒ නිසා මම කියනවා ඔබතුමාලා ලේ විලක් කරන්න හදන්න එපා මේ රට. මේ රටේ තරුණයන්ට කතානායකතුමනි අපි ඉතාමත් ආදරෙන් කියනවා මේ රට ලේ විලක් කරන්න හදන්න. ලේ බීපු ලේ ගඳ සුවඳ දන්න මිනි මරාපු අද කියනවා හොරකම් කරුවා කියලා. දේශපාලන මේ පට්ට හොරු ටික මේගොල්ලෝ ඔබතුමාගේ ගෙවල් වල ගිහිල්ලා රත්තරන් ටික හොරා කාපු මාළ හොරා කාපු මිනිස්සුන්ගේ ඔලු ගැඩි වල වැඩි කියපු නායකයෝ. හරි. දැන් ඔබතුමා පැහැදිලි කරන්න. ඔබතුමා අපක්ෂපාතීව කටයුතු කරන්න. ඔබතුමා මම කතා කරනකොට ඔබතුමා මයික් එක ඕෆ් කරනවා. ඔබතුමාට අරවට පැය ගණන් දෙනවා. බෑ. එහෙම කරන්න යන්න එපා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියක් තියෙනවා අපිට. හෙල්මට් එක දාගෙන නැග්ගේ. ඔව් බයිසිකලේ ඇවිල්ලා ගේට්ටුව එකේ ලිටනකොට එහෙම හෙල්ප් එකකට නැග්ගේ. අපේ ආරක්ෂාවට අපි කටයුතු කරන්න ඕනි. මේ බයිසිකල් මේ කැලෑ හමුදාවක් එනවා. අලු පටි දාගෙන කැලෑ හමුදාවක් එනවා. මේ අංක තහඩු නැති. ඉතින් ඒ වගේ මැර කණ්ඩායම් ඇවිල්ලා අපේ පක්ෂ නායකයා මරණයට ලක් කරොත් අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. අපේ වගකීම. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි අපි ප්‍රචණ්ඩත්වයට ගියේ නෑ. ඉතිහාසය මතක් කරන්න ඕනේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි කරන්න මැදිහත් උනේ දේශපාලන පක්ෂේ අපි. එතකොට 88 89 මේ කතා මුකුත් නෑ. එතකොට ජොන්සන් ෆර්නෑන්ඩෝ මේ පැත්තේ එදා මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ කොටි ත්‍රස්තවාදිනියව අරගෙන ජනාධිපතිවරයාව මරන්න ගියේ කවුද? ඒක මේ රටේ ජනතාව දන්නවා. ඒකේ වාර්තාව තාම තියෙනවා CID එකේ. එහෙම කරපු අය දැන් කතා කරන ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොර රටක් ගැන. ඒ නිසා ඒ ඉතිහාසය කතා කරනවා නම් අපිත් කතා කරන්න ජොනි අමතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාව මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකාරියෙක්ව කොළඹට ගෙන්න අනුබල දීලා ජායකත්වයේ දීපු පුද්ගලයා දැන් කියනවා මම ප්‍රචණ්ඩත්වේ නෑ කියලා. ළඟපුටුවේදී ඉතින් එතුමා. ඒ නිසා අපි ඒවට විරුද්ධව තමයි එතුමා රැක්කේද. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි මෙතන වෙනස් මත හදන්න එපා. දැන් රටේ ජනතාවගෙන් දැඩි විරෝධයක් ඇති වෙලා තියෙනවා ආණ්ඩුවට. ඒක යටපත් කරන්න මේක දේශපාලන පක්ෂවලට බැර කරලා මේක දේශපාලන පක්ෂවල කුමන්ත්‍රණයක් කියලා තමන්ට විරුද්ධව ජනතාව නැගිටින එක වෙන දේශපාලන පක්ෂවලට උහුණනය කරලා ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී කටයුතු කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ඒක වැරදි. ඔබතුමාලා මේ උත්සාහ කරන එක මේ උද්ඝෝෂණ වලට කුරුණෑගලින් බස් කීයක් ආවද? කුරුණෑගල මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තිබිච්ච වටරවම තිබිච්ච උද්ඝෝෂණයට කුරුණෑගලින් බස් 6ක සෙනග ගෙනාවේ කවුද? ඔබතුමා මේ හොරාට කලින් වැටපැනලා ඉස්සර උනේ ඇයි? ඒ උද්ඝෝෂණයට ගෙනල්ලා බැස්සුවේ කුරුණෑගල මෙතුමගේ කට්ටිය. එහෙම ගෙනල්ලා තමයි එතන ප්‍රචණ්ඩ විදියට හැසිරෙව්වේ. අපි ඒව දන්නවා. මේ රටේ ජනතාව දන්නවා. ඒ නිසා කරු කතානායකතුමනි මේ උද්ඝෝෂණ වලට ආණ්ඩුවම සැලසුම් කරලා කණ්ඩායම් බස්සලා එතන ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම ඇති කරලා ඒක වේ දේශපාලන පක්ෂවල පිටින් දාලා දේශපාලන පක්ෂවලට විරුද්ධව මර්ධන ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ හදන්නේ. ඒ නිසා කරු කතානායකතුමනි ඒකට ඉඩ දෙන්න එපා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. මේ යන වැරදි මතය හදන්නේ රටට ඒකට රටේ ජනතාව මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. උද්ඝෝෂණ කරුවනුත් මේක හොඳට තේරුම් අරගෙන ඒ උද්ඝෝෂණ කරුවන් කුමන්ත්‍රණ වලට අහු වෙන තමන්ගේ විරෝධය දක්වන්න කියන එක නැවත මම අවධාරණය කරනවා. ඔව් සභානායකතුමා කතානායකතුමනි අපේ විජිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමා එතුමාලට හොඳට බොරු කියන්න පුළුවන් කියලා මේ රටේ මිනිස්සු දන්නවා. බොරු මවන්න පුළුවන්. ගොරු වතුටාටිය බොන්න හිර වුණාද? හරි. බොරු කියන්න බොරු ගොතන්න පුළුවන් දක්ෂම අය තමයි මේගොල්ලෝ. ආයි කියන අලුතෙන් දැන් එතුමා කියනවා බස් එකක් කුරුණෑගලින් ගෙනවා කියලා.
මම අද ආරාධනය කරනවා ජනතාවට මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයට ඔබතුමා මේකට මුණ දීලා අවශ්‍ය කරන ආරක්ෂාව සියලුම මන්ත්‍රපති ඇමතුරුන්ට මන්ත්‍රීවරුන්ට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යුහය තුල ඉන්නේ සටන් කරනවා අපි උද්දෝමයි ඉස්සරත් කිව්වා හැබැයි අපි ජනතාවට කියනවා මේ ලේ වැගරීමක් කරන්න තමයි හදන දැන් කෙනා කළු කිත් ගහන කොළ පාට කිත් ගහන හෙල්මට් එක ඔබතුමා මේ ගැන වහාම පරීක්ෂණයක් කරන්න සාහිතිකයක් දෙන්න මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට සාහිතිකයක් දෙන්න මෙතන කියනවා නම් පාර්ලිමේන්තුව වට කරන්න කියලා එහෙනම් මේක උදේට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීදී මෙයාගේ නායකයම කියනවා මේකට සටන් කරන්න හැප්පෙන්න ගහන්න මේ එලිපිට කියනවා දැන් බොරු නෙමෙයි කියන්නේ තමුන්නාස් ඇත්තට කියන්නේ තමුන්නාස් ඇත්තට කියන්නේ ගරු කතානායකතුමනි මේ හෙල්මට් එක දාගෙන ගිය එක්කෙනාව ඉන්නේ හර්ෂ මේ හෙල්මට් එක දාගෙන ගියා කියලා කියනවනේ මෙයාගේ ආරක්ෂාවට හරි අලුත් ක්‍රමයක් හෙල්මට් දාගෙන ඩබල් කැප් එකේ යන්නේ කොහොමද දන්නේ මෙහෙම කරගෙන මාරව බඩු ටික අනේ මේ ගරු කතානායකතුමනි මේ ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න මේ හෙල්මට් එක දාගෙන ගිය අය කොහෙද කියලා බැස්සුවේ ඒ CCTV කැමරා බලන්න ආරක්ෂක නිලධාරියා MST නිලධාරියද කියලා බලන්න MST නිලධාරියට අමුතුවෙන් හෙල්මට් දාගෙන කළුවදගෙන යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපි කියනවා පොලිස් පත්තුමාට වහාම මේ ගැන හොයන්න CCTV දර්ශන බලන්න කොහාටද මේව කියලා බැස්සුවේ කොහෙද ගියේ අනුසාරක කොහාද ගියේ මේ දවස් ටිකේම මේගොල්ලෝගේ පක්ෂයෙන් නායකයෝ මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයට යන කියලා අපි මේ කියන්නේ ඒ ඉතර වදානකට මේ ගැන හොයන්න අපි කියන්නේ අද අපි මෙතන ඉන්න බුණා අපි හිත මැරෙන්න බුණා හැබැයි මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දින පද කරු වදානකට ඔව් මරික්කාර් මන්ත්‍රීතුමා ආරම්භයේදීම මට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න බොහොම පුංචි වෙලාවක් විනාඩි 3-4ක් කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා. අත් වශයෙන්ම කරු කතානායකතුමනි අපි ඊයේ දවසේ පක්ෂ නායකින් සහ බිස්නස් කමිටු එකේ සමාජිකින් සාකච්ඡා කරා. සාකච්ඡාව බොහොම හොඳයි. හැබැයි අපිට උද්ගත වුණු ප්‍රශ්න ගණනාවක් පිළිබඳව අපිට ඉස්මතු කරන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. පළවෙනි කාරණාව අපිට දැනගන්නට කැමති මොන හේතුවක් නිසාද මේ රජය හදිසි නීතියක් ඉමර්ජන්සි එකක් ඩික්ලෙයාර් කරේ. අපිට පැහැදිලි විස්තරයක් අවශ්‍යයි. මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂක ප්‍රශ්නයක් සිදු වුණාද? ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් පිළිබඳව යම්කිසි හෝඩුවාවක් දැනගත්තද? මේ රටේ ඒකීය භාවයට බහුමික අඛණ්ඩතාවයට මරු පහරක් එල්ල වෙන කාරණාවක් ඉස්මතු වුණාද? ඒ නිසා මොන හේතුවක් නිසාද ඉමර්ජන්සි එක ස්ථාපනය කරේ? ඒ වගේම මොන හේතුවක් නිසාද කර්ෆියු දැම්මේ? මොනවටද ඇඳිරි නීතිය දැම්මේ? ඒ වගේම මොන හේතුවක් නිසාද සෝෂල් මීඩියා හැම එකක්ම තහනම් කරේ? මොකද්ද හේතුව? ඒකට රජයෙන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා කරුණා කරලා මේකට බොහොම පැහැදිලි පිළිතුරක් අවශ්‍යයි. මේ මොන වාදයකටත් විවාදයකටත් පෙර අපි දැනගන්න ඕන. ඇයි ඉමර්ජන්සි දැම්මේ? ඇයි කර්ෆියු දැම්මේ? ඇයි සෝෂල් මීඩියා බෑන් කරේ? ඒ විතරක් නෙමෙයි ගරු කතානායකතුමනි අද බරපතල තත්ත්වයක් තියෙනවා. අද රටේ මුදල් ඇමතිවරයෙක් නැහැ. ඊයේ මුදල් ඇමතිතුමා පත් වුණා. පත් වුණු විකසම ඇවිල්ලා මොනවද වාර්තා වගේක් ඉදිරිපත් කරා. ඊට පස්සේ ඉල්ලාස් වුණා. එතකොට පක්ෂ නායක රැස්වීම යන මොහොතේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එහෙමත් නැත්නම් භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්තුමා අයින් වුණා. එතකොට මේ තත්ත්වය තුල අපිට දැනගන්න කැමති කවුද රටේ මුදල් ඇමති? කවුද භාණ්ඩාගාර ලේකම්? ඒ අය නොමැති තැන තුල මේ රට අරාජික වෙලා තියෙන්නේ. රට කඩා වැටලා තියෙන්නේ. කොහොමද රටේ මූල්‍ය පාලනය මූල්‍ය හැසිරවීම කළමනාකරණය කොහොමද ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? කරුණාකරලා මේවට උත්තර අවශ්‍යයි. මේවෙන් පැන යන්න බෑ. අනික් කාරණාව කරු කතානායකතුමනි දැන් ඊයේ දවසේ අපි දැක්කා විවිධ පිවිසුම් දොරටු අසල සාමකාමී උද්ඝෝෂණයක මේ රටේ පුරවැසියන් නිරත වෙනවා. එසේ නිරත වෙනකොට අපි දැක්කා බොහොම භයංකාර දෙයක්. මොකක්ද? අපි දැක්කා මේ මාස්ක්ස් ඇඳගත්තු යුනිෆෝම් ඇඳගත්තු ඒ වගේම අන්රෙජිස්ටර්ඩ් බයික්ස් වෙපන්ස් අරගෙන ඒ උද්ඝෝෂකයෝ ඉන්න තැන් වලට ගිහිල්ලා පොලිසියත් එක්ක වාද විවාද වෙනවා. පොලිසිය ප්‍රශ්න කරනවා ඔබලා කවුද? කොහෙන්ද ආවේ? මොනවටද ආවේ?
මොකද නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන්නට ඕන අපේ රටේ ඒ පොලිසිය. එයා මම දැනගන්න කැමති කවුද මේ මෝටර් බයික්ස් වලින් ආවේ? නම්බර් ප්ලේට් නැති මෝටර් බයික්ස්. මූණු ආවරණය කරපු පුද්ගලයන්. ඒක වෙනම කණ්ඩායමක්ද වෙනම කල්ලියක්ද වෙනම රහසිගත හමුදාවක්ද? අපි දැනගන්න ඕනේ මේවට උත්තර. ඒ වගේම මම ඔබතුමාට කියන්න කැමති දැන් ඔබතුමාම ඔබතුමාගේ කටින් කිව්වා ආහාර අර්බුදයක් ගැන. බරපතල ආහාර අර්බුදයක් එනවා. මම දන්නවා පෝලිං ගැන කතා කරන්න වැඩි කැමති නැතුව ඇති. නමුත් ගෑස් පෝලිමේ ඉන්න, පෙට්‍රල් ඩීසල් භූමි තෙල් පෝලිමේ ඉන්න, කිරිපිටි පෝලිමේ ඉන්න, සීනි පෝලිමේ ඉන්න, පරිප්පු පෝලිමේ ඉන්න, හාල් පෝලිමේ ඉන්න, රැකියා අහිමි වුණු තරුණ පරපුර කර්මාන්ත ශාලා වැසී යනවා. අපනයන භාණ්ඩ ටික අපිට යවා ගන්න බෑ. ඒකෙන් වෙන්නේ ඩොලර් නැතිකම. ඉතින් මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමති අවසාන වශයෙන් දැන් මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නෙට හොඳ විසඳුමක් තියෙනවා. මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නෙට ශනික විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් අර පැන්ඩෝරා පත්‍රිකාවල සඳහන් වෙලා තිබෙන මේ රටේ ඩොලර් මංකොල්ල කාපු ඒවා ඒ තියෙන රටවල් වලින් මේ රටට ගෙනෙන්නට ඕන. අපි ඒක සඳහා නීති සම්පාදනය කරමු. අපි විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන්න නීති සම්පාදනය කරමු. අන්න එතනයි රට හදන තැන. අන්න එතනින් තමයි රට හදන එක පටන් ගන්න ඕන. ඒ නිසා අයථා ලෙස උපයාගත්ත මේ ඩොලර් ආදායම් ටික ඒ ඩොලර් හොරකම් ටික අපේ රටට ගෙන්න ගත්තොත් කිසිම ඩොලර් හිඟයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට තෙල් හිඟයක් නැහැ, ගෑස් හිඟයක් නැහැ, ආහාර හිඟයක් නැහැ. ඒ වගේම අමුද්‍රව්‍ය වල හිඟයක් නැහැ. ඒ ඔක්කොම හිඟයන් අපිට පියවන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා කරුණා කරලා මම මේ මතු කරපු ප්‍රශ්න වලට බොහොම පැහැදිලි උත්තර ලබා දෙන්න. අනිවාර්යෙන්ම පැන්ඩෝරා හොරු ටික ඒ සල්ලි ටික අපේ රටට ගෙනල්ලා අපේ රටට මේ රටේ ආදායම නැවතත් තරක් අපේ රටට ලබා ගන්න කටයුතු කරන්න. ස්තුතියි. හරි මේ විවාදේ අනුකුමාර දිසානායක මන්ත්‍රී ගරු කතානායකතුමනි, පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර්. අවස්ථා කීපයක් මන්ත්‍රීවරු ගණනාවක් මා පිළිබඳවත් මාගේ නම සඳහන් කරමිනුත් කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කළා තිබෙනවා. එනිසා ඔබතුමා ඒවා නිදැල්ලේ ඇතිතරම් කියන්න කාලය ලබා දුන්න නිසා ඊට අදාළව මගේ පැහැදිලි කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මේ සභාවේ අය ඒ කෑ ගහන විදියටම අහගෙන ඉන්නත් පුරුදු වෙයි කියලා මම හිතනවා ගරු කතානායකතුමනි. දැන් ජොන්ස්ටන් පනාන්දු ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා මාව සඳහන් කරමින් විවිධ කරුණු ගණනාවක් මේකට ගෙන හැර දැක්වුවා. එතුමාට ඒ කතාව පාර්ලිමේන්තු ඉස්සරහා එක්රැස්ලා ඉන්න ජනතාව ඉස්සරහට හරි කුරුණෑගල මන්සන්දේට ආපු ජනතාව ඉස්සරහට හරි කියාගන්න පුළුවන් කියන්න ගිහිල්ලා එතකොට එතුමාගේ ඔළුවේ හැදිච්ච මනස්ගතයි පොළවේ තියෙන ඇත්ත යථාර්ථය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ සභාගර්භයක් ඇතුලේ හතර වැටින් බංකර දාගෙන ඔය වාගේ වහසි බස් ඕන තරම් දොඩවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබගේ තියෙන ඔබගේ ඔළුවේ හැදී තිබෙන මනස්ගතත් පොළවේ යථාර්ථයත් අතර වෙනසක් තිබෙනවා. ඊයේ සිදුුනේ කුමක්ද? ඔබතුමාගෙන් මම ඔතෙන්ට ගිහිල්ලා ඇහුවා පක්ෂ නායක රැස්වීම කීයද කියලා. එක විටකදී ඔබ කිව්වා දවල් 12ට පක්ෂ නායක රැස්වීම රැස් වෙනවා කියලා. පසුව මම මෙතනින් අහනකොට ඔබතුමා කිව්වා එකට පක්ෂ නායක රැස්වීම රැස් වෙනවා කියලා. අනතුරුව පක්ෂ නායක රැස්වීම රැස් වුණේ 2:00. ඒ නිසා මා 3ට යොදාගෙන තිබුණු වැඩක් හේතු කොටගෙන මට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ යායුතුව තිබුණා. ඒක මගේ අයිතිය. මම යන්න ඕන වෙලාව මොකද්ද? එන්න ඕන වෙලාව මොකද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ මම. ඒක ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායකවරයා හෝ කතානායකවරයාට හෝ ඒක තීන්දුව කිරීමේ අයිතියක් නැහැ ගරු කතානායකතුමනි. ඒ නිසා මම ඔබතුමා 12ට පක්ෂ නායක රැස්වීම කැඳවුවා නම් මම අවසන් වන තෙක් ඉන්නවා. එකට පක්ෂ නායක රැස්වීම කැඳවුවා නම් අවසන් වන තෙක් ඉන්නවා. දෙකට පක්ෂ නායක රැස්වීම කැඳවුවත් ඒත් 3 වෙනකන් ඉන්නවා. හැබැයි ඔබතුමා 2:00 විතර කැඳවුවා. ඒ නිසා මම යොදාගත්තු වැඩ කටයුතු සඳහා මම පිටත්තු ගියා. පිටත්තු ගියාට පසුව ඔබලාට දැනගන්න පුළුවන් ඊතර පොලිස් නිලධාරීන් අහන්න පුළුවන්. එතන යම් උද්ඝෝෂකයන් පිරිසක් හිටියා. පළමු කොටම ඔහු මගේ වාහනේට කඩා පැන්නා. ඕගොල්ලෝ මේ වාහනවල යන්නේ මහජනගේ දේපල වලින් හොරකම් කරපු කොල්ල කාපු සල්ලි අරගෙන කියලා. මම කිව්වා
හරි අහගෙන ඉන්න පුරුදු වෙන්න. හරි බබාගේ කතා අහගෙන ඉන්න පුරුදු වෙන්න ලොකු තාත්තලා. ලොකු තාත්තලා බබාගේ කතාව අහගෙන ඉන්න පුරුදු වෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ කරු කතානායකතුමනි මා ජනේලේ වී ස්ක්‍රීන් එක පාස් කර සායතන පොලිස් නිලධාරී කිව්වා ඇතුළේ ඉන්න කවුද කියලා කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න කියලා. මමත් කිව්වා ඇතුළේ ඉන්න කවුද කියලා කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ කරු කතානායකතුමනි නැවත කණ්ඩායමක් මා යන වාහනේ පාර හරස් කරලා නතර කරන්න. කොහොම නතර කරා? නතර කරාට පස්සේ මා පළමු කොට උන්ට කිව්වා මේ රටේ මහජනයාගේ දේපල කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් හොරකම් කිරීම පිළිබඳවත් ඒ හොරුන්ට දඬුවම් දිය යුතු පිළිබඳවත් මේ රටේ මහජනයාගේ ධනය කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් හොරකම් කරලා පැනලා ගිහපු අය පිළිබඳවත් ඔවුන් මගෙන් ප්‍රශ්න කරන මම කිව්වා ඕවා ඕගොල්ලෝ කියන්න කලින් අවුරුදු 10කට 15ක් ඉඳන් මම කියන දේවල් කිව්වා. මතක තබා ගන්න. හරිද? අද ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදයේ අධිකරණ ඉදිරිපිට ජාලි වික්‍රමසූරිය වරද බාර අරගෙන තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපති කාර්යාලය විකිණීමේදී ඩොලර් ලක්ෂ 3,30,000ක් වංචා කරු බව ජුනි මාසයේ තීන්දුව આવත් අවුරුදු 5කට හිරේ යනවා. හැබැයි ජාලි වික්‍රමසූරිය ගැන මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇහුවා. එතකොට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඔහු දීපු පිළිතුර තමයි ජාලි වික්‍රමසූරිය අසනීප වෙච්ච නිසා ඇප ලබා දුන්නා අධිකරණයෙන් කියලා. ඊට පස්සේ ඇප තියපු දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ දෙන්නත් පැන්න කිව්වා. අන්නේ පැනපු කෙනා තමයි ඇමරිකාවෙන් අහුවෙන්නේ. එයා කවුද? එයා මහින්ද රාජපක්ෂ පුංචියමගේ පුතා. මතක තබා ගන්න. ඇමරිකාවෙන් තමයි හිරේ යන්නේ. හරිද? ඒ වරු පැනපු විදිය. ඒ වගේම පහුගිය කාලේ මහජනයාට නාවික හමුදාව කරපු බිස්නස් අයක කියන්නම්. ඔක්කොම කියන්න. නාවික හමුදාව කරපු ව්‍යාපාරයක්. ඇවන්ගාඩ් සභාපතිවරයාට පැවරීම පිළිබඳව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මම කතා කරා. නාවික හමුදාවේ සින්නయ్య 2018 මාධ්‍ය සාකච්ඡාව පවත්වලා කිව්වා මේ මූදු ආරක්ෂක සේවය නාවික හමුදාවට පවරාගත්තට පසුව කෝටි 800ක් උපයව බව. ඒ කෝටි 800 හරවලා තිබේ කාටද? ඇවන්ගාඩ් මුදලාල්ලා ගෙවල් වලට. ඒගොල්ලෝ මම කියන්නම්. හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න. ආගෙන ඉන්න පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ කරු කතානායකතුමනි ඒ ඇවන්ගාඩ් මුදලාලි මතක තබා ගන්න. පෞගේදා මිරියාන වෙලාවේදී හදිසිය රැස් වුණා. ඒතර පොලිස්පතිවරයා හිටියා, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා හිටියා. හදිසිය කණ්ඩායමක් රැස් වුණා. ඒ රැස් වෙච්ච වෙලාව මොකද්ද කිව්වේ? ඒ රැස් වෙච්ච වෙලාවේදී ඇවන්ගාඩ් නිස්සංක සේනාධිපති කිව්වේ මොකද්ද? මිරියානේ උද්ඝෝෂණයට ඔවුන් 200ක් ඇතුළත් කර තිබෙන බව බය වෙන්න එපා කියලා ආරක්ෂක මණ්ඩලයට සමාන ආරක්ෂක රැස්වීමද කියන්නේ. අන්නේ ඇවන්ගාඩ් පැනලා ගියා. ඊට පස්සේ කරු කතානායකතුමනි මා ඒ නිසා කිව්වා මේ මංචා දේපල හොරකම් කරපු අය පැනලා යනවා. ඒ පැනලා යන්න ඉඩ දෙන්න එපා කිව්වා. මොකද ඒ වෙනකොට ඇවන්ගාඩ් පැනලා ගියපු කෙනෙක් ඇමරිකාවේ අද හිරියට නියම වෙලා තියෙනවා. මා ඒක කිව්වා. ඊළඟ මම කිව්වා මේ අරගල ඔයගොල්ලෝ නතර කරන්න එපා කිව්වා. මොකද අපේ රටේ දරුවන් අපේ රටේ තරුණයන් රැකියාව විරතව ඉන්නේ. දරුවන්ට ආහාර වේලක් නැතුව ඉන්නේ. මේ වංචනිකයන් කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් හොරකම් කරපු නිසා ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ අරගල ඉස්සරහට ගෙන යන්න කිව්වා. හැබැයි ජොන්සන් ප්‍රනාන්දු කරුවා ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායකයෙක් මම ගහන්න කිව්වා කියලා. මම මේව කියලා නෑ. බලන්න පෙන්නන්න. නිකන් හිතලු කියන්න එපා. මම ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා. ඕගොල්ලෝ මේ අරබලා තියෙන සටන් නතර කරන්න එපා. මේ රටේ මහජනක දේපල හොරකම් කරපු කණ්ඩායමත් ඒ කණ්ඩායම පළවා හරින්නත් ඒ මහජනක දේපල යලි පවරා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා මම කිව්වා. ඒක තමයි මගේ ප්‍රකාශය. ඊට පස්සේ කරු කතානායකතුමනි පස්සේ දෙන්න. ඊට පස්සේ කරු කතානායකතුමනි ඉතා පැහැදිලිව නම කියලා ඊළඟ කරු කතානායකතුමනි කවුද හෙල්මට් එක සහිත මගේ වාහනේ නැංගේ කවුද? කරු කතානායකතුමනි මේ රටේ අමු දවල් ගරු කතානායකතුමනි ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය පැහැදිලි කිරීමක් අදත් ලසන්ත වික්‍රමතුංග අමු දවල් ඝාතනය කරා. අදත් මිනිමරුවෙක් නැහැ. ගරු කතානායකතුමනි ඕතල ජයන්ත පැහැරගෙන ගියා. අදත් විත්තිකරුවෙක් නැහැ. ගරු කතානායකතුමනි කිත්නාර්ට පහර දුන්නා. අද කිසි කෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන්නේ නැහැ. ගරු කතානායකතුමනි මේ නාමල් කියන මාධ්‍යවේදියට පහර දුන්නා. අද කිසි කෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන්නේ නැහැ. තාජුදීන් ඝාතනය වුණා. කිසි කෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන නැහැ. ඒ වගේම වෙබ් මාධ්‍යවේදී පැහැරගෙන ගියා. අද සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි එදා මේ සියල්ල සිද්ධ වෙනකොට ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අද ඒ සියල්ල සිද්ධ වෙනකොට ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අද මේ වෙලාවේ ජනාධිපති. ඒ නිසා ජනාධිපතිගේ වියරු මනස ආරක්ෂක ලේකම් මැදිරියට තමයි කටයුතු කරපු වියරු මනස පිළිබඳ අපිට අත්දැකීමක් තිබෙනවා. එහෙනම් කවුද කිත්නාට පහර දුන්නේ? කවුද පොතල යන්ත්‍ර පහර දුන්නේ? කවුද නාමල්ට කියන මාධ්‍යවේදියට පහර දුන්නේ? කවුද
මේ ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය කරේ? කවුද තාජුද්දීන් ඝාතනය කරේ? ඒ ඝාතනය කරනකොට ආරක්ෂක ලේකම් මදර අපේ රටේ මහා පුටුවේ ඉන්නවා. ඒ නිසා ඌ වියරු මනසක් සහිත මිනිහෙක්. අන්න ඒ නිසා ගරු කතානායකතුනි ස්වේච්ඡාවෙන් අපි අපේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා. ඕගොල්ලෝ හිතනවාද අපි නිදැල්ලේ පාර යනවා කියලා? මේ මිනි මරුවෙක් වලට වග කියන්න ඕන මිනිහෙක් මහ පුටුවේ තියාගෙන අපි නිදැල්ලේ පාර යන්නේ නැහැ. මම වාහනේ කරන හැම වෙලාවම අපේ පක්ෂ සහෝදරු ගණනාවක් අවට ඉඳගෙන ආරක්ෂාව සපයනවා. ඒක තමයි අපේ පක්ෂයේ වැඩේ. ඕගොල්ලෝ හිතනවාද මේ නිකන් මෝඩකමට බෙල්ල දෙන්න දෙනවා කියලා? ගරු කතානායකතුමා මෝඩකමට බෙල්ල දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි එවන්ගාඩ්ගේ සූදානම් සහිතව එදා කලගදී දාපු බිත්තර පහරකන් අත්තඩංගුවට ගත්තේ ඒ සුපරීක්ෂාව නිසා. ඒ නිසා තමයි පහුගිය 23 වෙනිදා පහුගිය 23 නුගේකොට රැස්වීමට පහර දීම සඳහා රත්නපුරෙන් බස් ගෙනාවා. එවන්ගාඩ්ගේ බැද්දගානේ කාර්යාලේ ඡායාරූපත් එක්ක අපි ප්‍රකාශනපත් කරා. මෙන්න එවන්ගාඩ්ගේ බැද්දගානේ කාර්යාලයට 200 300 ගෙනලා තියෙන අපේ උද්ඝෝෂණ මන්ත්‍ර දිහා පහර දෙන්න. මොකද කරේ? ඒවා අපි පහර දෙන්න කලින් ඡායාරූප එළිදරව් කරා. එවැනි අපි සතුව මේ රටේ ඝාතනයන්ට වගකිය යුතු කෙනෙක් මහ පුටුවේ ඉන්නකොට ගරු කතානායකතුමා අපි නිදැල්ල ඇසෙයිද? අපි ආරක්ෂක සහිත ඇසිරෙනවා. මම පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියට යන්න පෙර මම ඉතා පැහැදිලි ලෙස දැනුම් දෙනවා. සහෝදරි මම එළියට එනවා. ඔයගොල්ලෝ කීප දෙනෙක් ඉන්න හිටියා. මොකද වැරද්ද? මම හෙටත් එහෙම කරනවා. මොකද නිදැල්ලේ ලාභයට අපේ ජීවිත ගන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි ගරු කතානායකතුමනි ලාභයට අපේ ජීවිත ගොදුරු කරන්නේ නැහැ මතක තබා ගන්න. මේගොල්ලෝ හිතන ලාභයට අපේ ජීවිත ගොදුරු කරන්නේ නැහැ මතක තබා ගන්න. මේගොල්ලෝ හිතනවා ඇති වාහන යනකොට ගලක් ගහලා වාහන යනකොට බිත්තරක් ගහලා වාහන යනකොට වෙන ඇක්සිඩන්ට් එකක් කරලා අපේ ජීවිත පිළිගන්න ලාභයට පිළි දෙන්නේ නැහැ මතක තබා ගන්න. ඒ නිසා කරු කතානායකතුමනි මේ රටේ අපරාධ ගණනාවක් සිද්ධ වෙනකොට අපේ රටේ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා හැටියට ඉරපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අද අපේ රටේ මහ පුටුව හොබවනවා නම් 2014ට වඩා වැඩියෙන් අපි ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා. 2013ට වඩා වැඩියෙන් අපි ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා. ඒ නිසා කරු කතානායකතුමනි මම මගේ ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මෝටර් සයිකල් කීපයකින් මගේ ආරක්ෂාව තිබුණා. ඒක සහෝදරයෙක් කියලා වාහනේට නැංග. මොකද ප්‍රශ්නේ? මගේ වාහනට නැංගේ. හෙල්මට් එක නැගම ආරක්ෂකේ. මොකද ප්‍රශ්නයක්? ගාරු කතානායකතුමනි ඒ බයිසිකලේ ඉන්න කෙනා ඉරිපොද වැස්ස. ඉතින් නැංගපත් මොකද ප්‍රශ්නේ? ඔයා ඕන්නම් එයා කවුද කියලා මම කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඕන්නම් පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මම ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒ කිසි කෙනෙක් හංග පිණිස නෙවෙයි. ඒ කිසි කෙනෙක් ගරු කතානායකතුමනි අතුරු හමුදා නෙවෙයි. ඒ කිසි කෙනෙක් ගරු කතානායකතුමනි මතක තබා ගන්න කියන්න. මේගොල්ලෝ කවුද කියලා අපි දන්නවා. මේ රටේ අපරාධ වලට අහුල් වුණු. මේ රට මහජනයා දෙපළ හොරා කපු වියරුවෙන් කෑ ගන්නවා. මම මෙහෙම කතා කරනකොට මට වියරුවෙන් කෑ ගන්න නැත්නම් කාටද කෑ ගන්නේ? මේ පාර්ලිමේන්තුව කරු කතානායකතුමනි මම කතා කරනකොට මේ විදියට නැගිටලා වියරුවෙන් කෑ ගන්න නැත්නම් කාටද කෑ ගන්නේ? මේ අභිමුව වෙලා තියෙන කවුද? හොරාට දඬුවම් දෙන්න. දූෂිතයට එරෙහි වෙන්න. මේ රට අපරාධකාරයස අපරාධ වලට එරෙහි වෙන්න. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ කෑ ගහන්න ඕන. ගරු කතානායකතුමනි මේගොල්ලෝ මට කෑ ගන්න නැත්නම් කාටද කෑ ගන්නේ? මේ සාමයෙන් ඉන්න අයටද රැට කෝල් කරන අයටද උදේ එළියට එන්න කලින් ගෝඨාභයට කතා කරන්න අයටද කෑ ගහන්න ඕන. කෑ ගහන්න ඕන මට මතක තබා ගන්න. ඒ නිසා මේ කෑ ගෑලියට බය වෙන්න හේතුවක් නැහැ. මොකද ඕගොල්ලෝ හොරකම් කරපු අය මම හොරකමට විරුද්ධ වෙන කෙනා. ඕගොල්ලෝ අපරාධකාරයා මම අපරාධ වලට විරුද්ධ කෙනා. ඕගොල්ලෝ මේ රටේ මහජන කෙනා කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් එක්රැස් කරගත්තු කෙනා. මම ඒකට විරුද්ධ කෙනා. කෑ ගහන්න ඕන කතානායකතුමනි. කෑ ගහන්න නැත්නම් කොහොමද ඒක පිළිගන්නේ? ඔබතුමා කතාව කරගෙන යන්න. මතක තබා ගන්න. මේ කුමන්ත්‍රණය හරි පැහැදිලි. මේක තමයි 1983 කළු ජූලිය නිර්මාණය වෙනකොට ඒ කළු ජූලියට කිසිසේත්ම අපේ සම්බන්ධයක් තිබුණේ නැහැ. අන්නේ සම්බන්ධනකටම අපේ පක්ෂ තහනමකට වාදනය කරේ. ඒක තමයි අපේ රටේ විශාල මිනිස් සංඝ රැස්වීමට අවශ්‍ය දෙයක් නිර්මාණය කරේ. එදත් එහෙමයි. අදත් එහෙමයි මතක තබා ගන්න. අද හිතනවා නම් කරු කතාන්න 83 කියලා 83 නෙවෙයි මතක තබා ගන්න. ඒ පරිච්ඡේදයේ අවසන්. ඒක මීට මුගාබේලාගේ පරිච්ඡේද අවසන් කරු කතාන්න මේ ලෝකේ. ගඩාෆිලාගේ පරිච්ඡේද අවසන් මතක තබා ගන්න. මේකට වඩා කෝටි සංඛ්‍යාත හමුදාවක් හිටපු හිට්ලර්ගේ යුගයේ අවසන් කරු කතානායකතුමනි. ඒ නිසා කරු කතානායකතුමනි මතක තබා ගන්න. දශක ගණනාවකින් වෙනස් වෙලා තිබෙන්නේ 83 යලි නාටක පැරණි වේශයෙන්ම යලි ගොඩනගන්න එනවනම් ඒව අසාර්ථක භාවය පිළිබඳව තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා කරු කතානායකතුමනි අපි විවෘත ලෑස්ති ඕන පරීක්ෂණ කරන්න. කවුද? හරිද? පොලිස්පතිවරයා ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ගිරියාන සිද්ධිය පිළිබඳව ආරක්ෂක මණ්ඩලයකට ආසන්න සාකච්ඡාවක් රැස් වෙනකොට නිස්සංක සේනාධිපතිගේ කොහොමද එතෙන්ට? මතක තියාගන්න. මේ රටේ නිල හමුදාපතිවරු රැස් වෙන තැනට නිස්සංක සේනාධිපති යනවා. ගිහිල්ලා කියන කිසි කෙනෙක් බය වෙන්න එපා. මිරියානට එයාගේ 200ක් ඇතුල් කරලා තියෙන කියලා.
කොහොමද කරු කතානකට එහෙම කරන්නේ මම දන්නවා කියන්නේ අහන්න ගිහලා ඔයගේ ලොක්කගෙන් අහන්න ගිහිල්ලා හරිද නැත්නම් එවන්ගාගේ පඩි ගන්නගෙන් අහන්න ගිහිල්ලා කරු කතානකට ඒ නිසා අද මේ රටේ දියත් වෙලා තිබෙන නැගිටීම මේ රටේ ජනතාව ඉවස්සගෙන හිටියා බඩු මිල ඉල ගියා ගෑස් බිල නැති වුණා වංචනිකයන් අධිකරණ නිදහස් වෙනවා නීතිපතිවරයා කියලා ෆයිල් ලස් කර ගන්නවා මිනිස්සු ඉවස්සගෙන හිටියා මේවා දිහා නේද මෙතර අර්බුදයක් තියද්දී ඇමතිවරු කියලා ජල ක්‍රීඩා කරන මාලදිවයිනේ තව ඇමතිවරු කියලා දුබායි වලින් හෙලිකොප්ටර් වලින් පනිනවා මේවා ඔක්කොම ජනතාව බලාගෙන හිටියා මේ දැවැන්ත දෙයක් ඇද්ද විසුදු මෙව්වේ නැහැ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මොකද කිව්වේ මෙවැනි අර්බුදයක් තියෙන ගොවි ජනතාව පාරට බැලලා කෑ කිව්වේ මොකද්ද වගා කරගන්න විදියක් නැහැ පොහොර ටික නැහැ මොකද්ද ගෝඨාභය කිව්වේ මම හමුදාව හරි වගා කරනවා කිව්වා දැන් හමුදාව දාලා වගා කරන්න කිව්ව ගෝඨාභයට හමුදාව දාගෙන බැරක්කයක් ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න වෙලා තියෙනවා මතක තබා ගන්න එහෙම තමයි අධි මානසිකත්වයෙන් කටයුතු කරේ උච්ච මේ മന്ത്രിවරු කෑ ගාලා කිව්වා පොහොර දෙන්න කියලා ඇඬුවා ගොවි ජනපදවල മന്ത്രിවරු ඇහුවද ගොවි ජනපදවලින් ආණ්ඩු වෙන മന്ത്രിවරු පක්ෂ නායක රැස්වීම ඒගොල්ලන්ගේ ආණ්ඩු පක්ෂ රැස්වීම වලින් ඇඬුවා පොහොර දෙන්න කියලා යන්න බෑ කිව්වා පොහොර දෙන්න කියලා ඇහුවද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පවුලයි උද්දච්චභාවයෙන් හිටියේ ජනතාවගේ හඬට අහුම්කම් දුන්නේ ජනතාවගේ වේදනාවට අහුම්කම් දුන්නේ ඒක තමයි මේ පුපුරා ගියේ මේක පුපුරා යන්නේ මොකද්ද අර උද්දච්චතාවයෙන් හිටපු නායකයා එයා ජීවත් වෙන්නේ උඩුමහලේ ඇමතිවරයෙකුට කෝල් එකකට ආවේ නැහැ ඇමතිවරයෙක් මුණ ගැසුන්නේ අඩුමතරම කතා කරේ අඩුමතරම කතා කරේ මහින්දානන්දගේ දුරකථනකට විතරයි මේ ඇමතිවරු කියන කතා කැබිනට් මණ්ඩලේ කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ එහෙම උද්දච්චභාවයෙන් හිටපු ජනාධිපතිවරයා හරිද අන්න එයා තමයි මේක වග උත්තර කරුවා ඒ නිසා තමයි කියන්නේ යාට go home කියලා ගෝඨාභය මතක තියාගන්න ඒ නිසා තමයි යාට යන්න කියන්නේ ඒ නිසා තමයි මොකද්ද කියන්නේ ගෝඨාභය ජීවත් වුණේ උඩුමහලේ ගෝඨාභය උඩුමහලේ ජීවත් වුණේ එයාට ජීවත් වෙන්න තිබ්බා බිම්මහලේ හැබැයි අද යාට ජීවත් වෙනවා කියන්නේ බිම් ගේක අද අපි දන්නවා අපේ රටේ ජනාධිපතිවරයා ඉන්නවා කියන්නේ මෙවැනි අර්බුදයක් තියෙනවා ටීවී එක දකින්නේ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශක දකින්නේ ජනාධිපතිවරයා ජනතාව මත කතා කරන ජනාධිපතිවරයා කොහෙද බංකරයක ජීවත් වෙනවද ඇයි උඩුමාලේට ජනාධිපතිවරයා බිම්මට බැලලා ජනතාවත් එක්ක වැඩ කරමින් හිටියනම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ උඩුමාලේට ජනාධිපතිවරයා දින්නේ බංකරයක තමුන්නාන්සලා හුම්කන් දුන්නෙත් නැහැ මතක තබා ගන්න හුම්කන් දුන්නද කතා කරාද දුරකථනයට ආවද මුණ ගැහින්න අවස්ථාවක් දුන්නද ඇමතිවරු ප්‍රශ්නෙට හුම්කන් දුන්නේ නැහැ එයා උද්දච්ච මානසිකත්වයෙන් හිටියේ එයා අද බිම්මට බහින්න වෙලා තියෙනවා ගරු කතානායකද ජනතාවගේ පුපුරා ගියේ මේ වේදනාව මම දන්නවා මේ ඇමතිවරු മന്ത്രിවරයෙක් ලෙස ඇමතිවරයෙක් ලෙස පාරේ හිටියනම් මේ උද්දච්චකමට කෙහෙලිය රඹු කළත් සමහර විට නොවෙන්න පුළුවන් නේද බෝඩ් එකක් අල්ලගෙන ඉන්න තිබ්බා හරිද මේ විරෝධයට විරුද්ධ එහෙමයි ඒවයි මේ උද්දච්ච ඒ නිසා තමයි go home කියන්නේ මේ රටේ ආර්ථිකය වැටුණා විනාශයට පත් කරා නම් ජනතාවට කන්න නැත්තම් ලයිට් ටික නැත්තම් ජනතාව පාරට බහින්නේ නැද්ද ජනතාව පාරට බහිනවා ඒ නිසා මතක තබා ගන්න හැම දිනම කල්පනා කරේ තමන් වටේ ඉන්න ආරක්ෂක වලලු තමයි බලය කියලා හැම දිනම කල්පනා කරේ තමන් වටේ ඉන්න කීකරු එමති ගෝලය ටික තමයි බලය කියලා හැම දිනම කල්පනා කරේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන හිස් ඔලුකඩි 33 දෙක තමයි බලය කියලා හිස් ඔලුකඩි මේ හිස් ඔලුකඩි 32 තමයි බලය කියලා හිතුවා නෑ බලය කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිස් ඔලුකඩි 150 නෙවෙයි බලය කියන්නේ ජනාධිපතිවරයා වටේ ඉන්න හමුදා නෙවෙයි බලය කියන්නේ ජනාධිපතිවරයා වටේ ඉන්න ආරක්ෂාව නෙවෙයි බලය කියන්නේ මේ රටේ ජනතාව අන්නේ ජනතාවගේ බලය තමයි අද එළියට අවිල්ලා තිබෙන්නේ ඒ ජනතාවගේ බලයට බහේ තමයි තුස්බිම්බූත වෙලා ඉන්නේ කවද්ද කරු කතානායකතුමෝ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිතුවේ අයින් කරන්න කියලා මොකද්ද කිව්වේ අනේ ඒගොල්ලෝ යනවනේ යන්න මල්ලි මට ලොකුයි කිව්වා මතක තියාගන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවේ බන්දුල ගුණවර්ධන කොච්චර කතා කරලා කිව්වද එහුම්කන් දුන්නද එහුම්කන් දුන්න බන්දුල්ලා ඕගොල්ලෝ නේද අතපිසින කඩදාසි මතක තබා ගන්න මේ බන්දුල්ලාට එහුම්කන් දුන්නේ නැහැ හැබැයි මොකද උනේ මේ පාර්ලිමේන්තුව කවදාවත් හිටුවද මුදල් ලැබෙතකම බෙස්සෙල්ට නැති වෙයි කියලා වාසුදේව නානායක්කර මැතිතුමා නේ පහුගියදා නේද ඇමතිකම ඉන්නවද නැද්ද දන්නෙත් නැහැ හැබැයි එතුමා කිව්වේ මොකද්ද බැසිල් අයින් කරන්නකෝ අයින් කරාද අයින් කරේ නැහැ ඇයි තමුන්නාන්සලා තෙනේ බලයට තිබුණේ ජනතාවත් ඇයි ජනතාව පාරට බැලලා සතිය දෙකයි අවසන්දි ජනතාව පාරට පස්සේ බොහොම ස්තුතියි ජනතාව පාරට බැලලා දවස් සතිය දෙකයි කෝ බැසිල් ගරු කතානායකතුමෝ මොකද්ද උනේ අයියා විධායක බලය කිව්වා අයියා විධායක බලය කිව්වා මල්ලි ඊළඟ අයියා අගමැති කිව්වා හරි ලොකු අයියා වාරි බාර් කැමති කිව්වා පවුලේ හතක් ඉන්නකෝ පාර්ලිමේන්තුවේ අයින් වෙන්නේ නැහැ කිව්වා අයින් නැද්ද එහෙනම් බලය තියෙන කොහෙද බලය තියෙන ජනතාව ගාව තියෙන බලයට තමයි අද වෙවුලන්නේ ඒ නිසා මොකද සිදු වී තිබෙන්නේ විවිධ බොරු අවලාද අසත්‍ය දේ අපිට පවරන්න පටන් ගන්න තිබෙනවා ගරු කතානායකතුමෝ මතක තබා ගන්න මම නැවතත් කියන්නේ මෙයා මට පිස්සා කියනවා
මේ කෝටි දෙක ජනතාව ජනාධිපති පිස්ස කියනවා හරිද මේ එක මන්ත්‍රීවරයෙක් මට පිස්ස කියනවා හැබැයි කෝටි දෙක ජනතාව ජනාධිපතිවරයාට පිස්ස කියනවා කේකාව ගිහිල්ලා පිස්ස කියලා බෝඩ් එකක් ළඟ ඉන්නේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ගාව ගිහිල්ලා ඔයාගේ නඩුවක් නිදහස් වුණා නේද අන්න ඒකට ජනතාවේ කෝපයක් තියෙනවා සම්පකාර සභාපතිට හොරකම් කරලා ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා අල්ලස්සන්න වෙන්නේ නිදහස් වුණා දැන් නැගිටින්න ඕන ඔයා නැගිටින්න නැත්තම් කවුද නැගිටින්නේ ඔයා හිරේ යන්න හිටපු කෙනානේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලානේ නඩුව නිදහස් කරගත්තේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා නඩුව නිදහස් කරගත්තු කෙනා මට කෑ ගන්න නැත්තම් කවුද කෑ ගන්නේ නැගිටින්නකො බලන්න මේ නැගිටින කෙනෙක් එක්ක නඩුවක් අයින් කරගත්තු කෙනෙක් එක්ක නඩුවක් තියෙන කෙනෙක් එක්ක හොරකමට චෝදනාවක් වෙච්ච කෙනෙක් නැගිටින්නකො ඔයා අනේ ඔයා ගිහලා බදුලේ මයියන්ගනේ හන්දියට බහලා පෙන්නන්නකෝ බරු කතානේ බෝම්බ වගේ එනවා කිව්වේ වී අස්වන්න බෝම්බ ඒ නිසා කරු කතාව මතක තියාගන්න කියන්නේ හරි ඉතින් ඔයා කෑ ගන්න ඕන මෙයා කෑ ගන්න ඕනේ බැසිල්ගේ අම්බැට්ට කෑ ගන්නත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කතා නැති බැසිල් හිටියේ නැත්තම් පාර්ලිමේන්තුවේ එන්නෙත් නෑ බැසිල් මොකද්ද කිව්වේ බැසිල් කිව්වේ මොකද්ද අපේ රටේ අපේ පක්ෂේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කෙනෙක් ඉන්නවා කිව්වා හැබැයි මාධ්‍ය ප්‍රකාශන කතා කරන්න තහනම් කිව්වා ලංකාවේ පළවෙනි පක්ෂේ තමයි මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයෙක් ඉන්නවා කතා කරන්න තහනම් කියලා එයා හරි මෙයා තමයි මොකද්ද පොදු ජන පක්ෂයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බැසිල් කියනවා අපේ පක්ෂයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කෙනෙක් ඉන්නවා කතා කරන්න එපා කියලා තියෙනවා ඉතින් ඔහම නකුට වැටලා කොන්ද කඩාගෙන නිවට මිනිස්සු මට කෑ ගන්න නැත්නම් කාටද කෑ ගන්නේ ඒ නිසා ගරු හරිද හෙල්මට් මොකද්ද ඔව් මගේ මිනිහෙක් මගේ සෝදරයෙක් අපි නිදැල්ල යන්නේ නැහැ මතක තබා ගන්න අපි නිකන් ලාභයට ගොදුරු වෙන්න ලාභයට බිලිගන්න හම්බෙන්න අපේ ජීවිත අපි ආරක්ෂාව පිළිබඳ ඕනෑමටත් වඩා වැඩියෙන් හිතනවා මා කලින් කිව්වෙත් ඒකයි හරිද මා ජන අපරාධ විනකොට හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා අද අපේ රටේ ජනාධිපතිවරයා මිනිස්සු පාරේ වෙඩි තියලා මරනකොට හිටපු ලේකම්වරයා අද අපේ රටේ ජනාධිපතිවරයා මහා දවල් සිරස ආයතන ගිනි තියලා වෙඩි තියනකොට හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා අද අපේ රටේ ජනාධිපතිවරයා සියතට බෝම්බ ගන්නකොට හිටපු ජනාධිපති ආරක්ෂක ලේකම්වරයා අද අපේ රටේ ජනාධිපතිවරයා ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි වෙනදට වඩා වැඩියෙන් අපි ප්‍රවේශම් අපි ආරක්ෂා වෙන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ නැහැ හරිද මතක තබා ගන්න ඕගොල්ලෝ ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ ජනතාවගෙන් හරිද ඒ නිසා ගරු කතාවම අවසන් වශයෙන් මා කියන්නේ මේ කරන චෝදනාවන් සියල්ල ප්‍රතික්ෂේප කරනවා ඒ නිසා හැබැයි ජනතාව මේ කියන ගෙන යන අරගලය ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වයකට තමුන්නාන්සලා මැදිහත්ලා ගෙනියනවා ඒක නතර කරන්න හරිද මේක අපේ රටේ ජනතාව ඒ නිසා ගරු කතාවම අවසන් වශයෙන් කියන්නේ හරිද අපි දැක්ක මෙතනත් ප්‍රචණ්ඩත්වය නේ මුජිබර් රහ්මාන් මන්ත්‍රීවරයාට කවුද පහර දෙන්නේ පනලා මෙතන බෝඩ් එකක් අල්ලන් හිටිය කියලා ගහනවා අර පැත්තෙන් ඇවිල්ලා හරිද ඉතින් මෙතන ගහන එක මොකද්ද මේ වෙන්නේ ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි මෙන්න මේක අසස්ස අපි දැක්ක මේක අපි දැක්ක නැත ප්‍රචණ්ඩත්වය මන්ත්‍රීවරුන්ට හැංගිලා මෙතන යන්න උනා මන්ත්‍රීවරු හැංගිලා ගියක වෙලාවක් මේකදී වට කරා මේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ගහන්න එහෙමයි තමුන්නාසලා හැසුනේ මතක තබා ගන්න ඒ නිසා අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ අද ජනතාවගේ විරෝධය හමුවේ ජනතාවගේ බලපෑම හමුවේ අද පුස්පටව අද කියනවා සාමීය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යහපත් කරන්නේ මේ කටවල වල තිබු වචනද මේ කටවල වල මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කවදාවත් කිව්වද අද තමයි සාමීය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මහානවීමිකම් සාහමිකත්වය පාර්ලිමේන්තුවේ ගරුත්වය අපේ අනාගතය මේවා කිව්වද මේකේ කවදාවත් මේ මන්ත්‍රීවරුන් කතා කරපුවා නෙවෙයි කතානායකතු දීවි උපුල් මන්ත්‍රීතුමා ඔබ අවසන් කරා නෑ ගරු කතානායකතුමනි මේ අපේ අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාගේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මොකද එතුමා